जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हरि ओम शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाखादया सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वादितकृत्यानु तं नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्तां चतुर्भिः अक्षमाला ददानास्तेनैकेन पद्मं स्थितमपि सतुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देतु शङ्खस्फटिकमणिबाबा समाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसद्वदने सर्वदा सुप्रसन्ना पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रीमन् रामकथानादं कोनयादि पराङ्गतिम् यत्कृतं सरलं रामचरितामृतसागरं मधुरस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोड्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनान्तरं वीरं जानकी शोकनाशनं कबीरमक्षगन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यशोभवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलान्नं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बाधात्मजं मानदेवमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यत्कर्णाञ्जलिसम्पुटैरगरग सम्यक् विपद्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरावतिमानैः अत्यन्तसौभद्रवं संसारं सविगाय गच्छति पुमान् शाश्वतं तद्वदसमाससन्धियोगं सममधुरोमनदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरदर्शवदं शामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनादुपूर्णं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमागीर्णं सत्यजल्लोलदङ्गुलं काण्डग्राहमामीनं वन्दे रामायणार्णवम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेहीं सहितं सुरद्रमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पमादने मणिमये वीरासने रुचितम् अग्रे वाचेति प्रपञ्चनुदे दत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुधा वरस्य हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुधा शत्रुघ्नो वरदस्य पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणश्चैर्मराठारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमर्कणेभ्यः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथि पौरुषेच्छा प्रतिद्वन्द्वं शरणं जयिरामिं सहदेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्पदं मम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखदमनः तं नमामि हरिवरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामिनः प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की நேற்றுக்கு ராம அவதார கட்டம் பார்த்தோம். குலத்துக்கு ஒரு விளக்காய் அப்படிங்கிற ஆழ்வார். இந்த இக்ஷ்வாகு குலம் என்ன குலம் அப்படின்னா சூரிய வம்சம். அந்த இக்ஷ்வாகு குலத்துக்கே ஒரு விளக்காய் வந்து தோன்றினார் இந்த ராமர். பல மகான்கள் இந்த வம்சத்துல தோன்றியிருக்கா. அவர்களுக்கெல்லாம் சிரோன்மணியா இந்த ராமர் வந்து நேற்றுக்கு அவதாரம் பண்ணியிருக்க. முதல் ராமநவமி நேற்றுக்கு அனுபவிச்சோம். மேல அந்த 4 குழந்தைகளும் ஒற்றுமையா வளர்றா. அதுலயும் ராமலட்சுமணா 2 பேரும் சேர்ந்தே இருக்கா. பரத சத்ருக்னா 2 பேரும் சேர்ந்தே இருக்கா. எவ்வளவு ஒற்றுமையா இருக்கா அப்படின்னா நஜதேன வினா நித்ராம் லவதே புருஷோத்தம.
சாப்பாடு அப்படின்னு எடுத்துன்னா 4 பேரும் ஒன்னா தான் சாப்பிடுவாளாம். அதுலயும் ராமர் வாயை திறக்கிறத பார்த்துட்டே இருப்பாளாம். ராமர் வாயை திறந்ததும் அந்த 3 பேரும் பாக்கி 3 பேரும் வாயை திறப்பாளாம். அப்படிதான் சாப்பிடுவாளாம். அவ்வளவு ஒத்துமையா சாப்பிடுவாளாம். ராமர் சாப்பிடலைன்னா இவ யாரும் சாப்பிட மாட்டா. அது மாதிரிதான் தூங்குவோம். ராமர் தூங்கினாதான் இவ தூங்குவா. அவ்வளவுமே இவாளுக்குள்ள சண்டையே கிடையாது. அவ்வளவு ஒத்துமையா இருக்கா. உச்சிதமான வயசுல இவாளுக்கு வந்து உபநயனம் ஆகுது. சர்வ சாஸ்திரங்களும் படிக்கிறா. அவளுக்கு சத்திரிய குலத்தை பிறந்தனால தனுர்வித்தியை வந்து முக்கியம். அதனால தனுர்வித்தியில ரொம்ப சிரேஷ்டமா இருக்கா அத்தனை 4 பேருமே. அதுலயும் ராமர் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு படி மேல இருக்கார். ராமர் வந்து அடிக்கடி இந்த வேட்டையாடுறதுல அவருக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் உண்டு. அதனால வேட்டையாட போவார். லக்ஷ்மணரும் வந்து கூட வேட்டையாட போவார். ஆனா அவருக்கு வேட்டையாடுறதுல ஆர்வம் கிடையாது. ராமர் வேட்டையாடும் போது இந்த கிளைகள்லாம் அவரை எதுவும் தட்டிடாம இருக்கணுமே, அவர் வந்து அந்த கிளைகளை கவனிக்காம ரொம்ப வேட்டையாடுற ஆர்வத்துல அவர் வந்து எதுலையாவது இடிச்சிடக்கூடாது, ஏதாவது தட்டிடக்கூடாது அப்படின்னு இவர் பின்னாடியே போகலாம். ராமர் வந்து இதெல்லாம் கவனிக்கவே மாட்டார். அவர் பாட்டு சுதந்திரமா விளையாடிட்டு இருப்பார். ஏதாவது ஒரு கிளை தட்டுற மாதிரி வந்தா இவர் பின்னாடி இருந்தே ஒரு பானத்தை எடுத்து போடுவாராம். அந்த கிளை அவரை தட்டாம மாத்திடுவாராம். அப்படி வந்து இவ 2 பேரும் வேட்டையாட போயிட்டு வருவா. இது ஜனங்களுக்கு இது ஒரு காட்சி. இவ போயிட்டு வர்றது பார்க்கறது ஒரு காட்சி. ஜனங்கள், அயோத்தி ஜனங்களுக்கு இது ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி. இப்படி 4 பேரும் ஒத்துமையா வளர்றா. 12 வயசு ஆகுது ராமருக்கு. இப்ப தசரதருக்கு ஒரு கவலை வந்துட்டான். ராமருக்கு கல்யாணம் பண்ணுமே அப்படிங்கிற கவலை வந்துட்டான் 12 வயசுல. அப்ப பந்துக்கள்லாம் கூப்பிட்டு பிரஸ்தாபிக்கிறார், ராமனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அவருக்கு என்ன கவலைன்னா, ராமர் குணத்துக்கு சதுசமான குணத்துல ஒரு பொண்ணு கிடைக்கணுமே. எப்பேற்பட்ட குணங்கள்லாம் இருக்கு ராமர்கிட்ட, இதுக்கு சமமா குணத்துல உள்ள ஒருத்தி கிடைக்கணுமே. இல்லைன்னா காலம்புறானா கஷ்டப்படணும், அந்த மாதிரி கிடைக்காம போச்சுன்னா காலம்புறா கஷ்டப்படணுமே அப்படின்னு கவலைப்படுறார். தஸ்ய சிந்தயமானஸ்ய மந்தி மத்தியே மகாத்மனா அப்யாகச்சன் மகாதேஜா விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனி. இவர் வந்து ஒரு கல்யாணம் அப்படின்னு பேச்ச ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு மகான் அங்கிருந்து வரலாம். காலாக்னியை போல கிளம்பி வர்றார் அவர். அவரோட தேஜஸே அப்படி ஜொலிக்கிறது. ஒரு சூரியன் வந்தா காலம்பரை வந்தா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி ஜொலிச்சுன்னு வர. அவர் யாருன்னே தெரியாது. அந்த வாசல்ல உள்ள வாய்க்காவலர் எல்லாம் நடுங்கிறா. அப்படியே விஸ்வாமித்திரன் வந்திருக்கேன்னு போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். தசரதருக்கு வந்து இன்னார்தான் வந்திருக்காருன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. வாசல்ல யாரோ வந்திருக்கா அப்படின்னு சொன்னாலே அவர் எழுந்து போய் கௌரவப்படுத்துவாராம், அவர் மரியாதை பண்ணுவாராம். அதிதி சத்காரத்துல அவர் வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டராம். அதனால விஸ்வாமித்திரர் தான் வந்திருக்கட்டும், இல்லை வேற யார் தான் வந்திருக்கட்டும், தசரதருக்கு வந்து அதை கௌரவப்படுத்த தெரியுமா அவளை. அதனால அர்க்கியம் பாத்தியங்கள்லாம் இவர் திடீர்னு வந்ததுனால எதுவும் தயாராகலையாம். சரி, அர்க்கியம் பாத்தியம்லாம் தயாராகட்டும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்க மாட்டான். அர்க்கியம் பாத்தியம்னு உத்தரவு போட்டார். நேர வாசலுக்கு ஓடிட்டாரா. எப்ப விஸ்வாமித்திரரே வந்திருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அவரால் அந்த சிம்மாசனத்தை உட்கார முடியாதான். நேர வாசலுக்கு ஓடுறார். வாசலுக்கு ஓடினா விஸ்வாமித்திரர் முதல்ல அற்புதமான வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி அவரை வந்து வரவேற்கிறார். முதல்ல இந்த பூர்ணகும்பம், இந்த அர்க்கியம் பாக்கியம்லாம் வரட்டும், அது வரைக்கும் நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு வரவேற்கிறார். யதா மிருதஸ்ய சம்பிராப்தி யதா வர்ஷமனூதகே யதா சதுஷதாரேஷு புத்திரஜன்மா பிரஜஸ்ய பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபோ யதா ஹர்ஷோ மஹோதயே ததைவாகமனம் மன்யே ஸ்வாகதம் தே மகாமுனே. ரொம்ப அழகா வரவேற்கிறார். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்தி, மழையில்லா சீமையில ஒருத்தருக்கு வந்து மழை பெஞ்சாலே வந்து அமிர்தம் கிடைச்ச மாதிரியாம். தமிழ்ல வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து மழை ஜலத்துக்கே வந்து அமிர்தம்னு ஒரு பேர் உண்டு. இவர் வந்தது, விஸ்வாமித்திரர் வந்தது எனக்கு அமிர்தம் கிடைச்ச மாதிரியே அப்படிங்கிற. நிஜமாவே அவருக்கு அப்படி இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டா, அவர் பால்யத்துல வந்து வில்வித்தையெல்லாம் கத்துன புதுசுல
இந்த சப்தவேதி அப்படிங்கிற பானத்தை பிரயோகம் பண்ணும்போது சிரவணகுமார் அப்படிங்கிற பையனை அடிச்சவர், அவன் உயிர் போயிடுறது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த தேவேந்திரனுக்கு நம்ம எவ்வளவு உபகாரம் பண்ணியிருக்கோம், அவனே இப்போ முன் வந்து இந்த தசரதா நீ எனக்கு நிறைய உபகாரம் பண்ணியிருக்க, இந்த அமிர்தத்தை வச்சு இவனை குழைக்கவை அப்படின்னு அமிர்தம் கொடுத்துருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி கிடைச்ச சந்தோஷம் நான் இப்போ அடையிறேன் அப்படிங்கிறார். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்தி யதா வர்ஷமனூதகே. மழையே இல்லை ஒரு சீமையில, ரொம்ப வறட்சியா இருக்கு, பசுக்கள் தான் சாகுறது, ரொம்ப கஷ்டப்படுறா, ஒரு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம கஷ்டப்படுறா அப்படின்னு யார் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டா அவரோட சிநேகிதன் அந்த ரோமபாதன்கிறவன் அந்த தேசத்துல அப்படிதான் இருந்தது. அப்ப இந்த ரிஷிசிங்கர்ங்கிற மகான் வந்து தான் அவளுக்கு வந்து செழிப்பு உண்டாச்சு. அவ எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டா அப்படிங்கிறது பக்கத்துல இருந்து பார்த்துருக்கார். இது தன்னோட அனுபவமா இல்லாட்டாலும் அவர் சிநேகிதன் இந்த அனுபவத்தை அனுபவிச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறதுனால அதை வச்சு சொல்றார். யதா வர்ஷமனூதகே யதா சதுஷதாரேஷு புத்திர ஜன்மா பிரஜஸ்யச. எனக்கு இதெல்லாம் விட ஜென்மால வந்து ஒரு நாள், அந்த நாளுக்கு ஈடா எந்த நாளையும் சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒரு நாள் உண்டு அப்படின்னா அது என்னோட ராமன் பிறந்த நாள். அன்னைக்கு நான் என்ன சந்தோஷம் அடைஞ்சேனோ நீர் உங்க வருகைனால நான் அவ்வளவு சந்தோஷம் அடைகிறேன் அப்படிங்கிற. பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபோ யதா ஹர்ஷோ மகோதயே. தொலைஞ்ச பொருள் கிடைச்சதுன்னா எவ்வளவு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்ற. அவர் தெரிஞ்சு சொல்றதா தெரியாம சொல்றதா தெரியல. இப்ப ராமன் தசரத ராமனா இப்ப நஷ்டப்பட போற, நஷ்டப்பட்டுட்டு திரும்ப கல்யாண ராமனா கிடைக்க போறார் அவருக்கு. அந்த சந்தோஷத்தை இப்ப முன்னக்கூட்டியுமே சொல்றார். யதா பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபோ யதா ஹர்ஷோ மகோதயே. மகோதயம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவாவா ஹிருதயத்தை தான் கேட்டுக்கணும். மகோதயம்னா என்னன்னு அதுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ₹1,00,000 கிடைச்சா மகோதயமான காலம் அப்படின்னு நினைப்பா. ஆனா மனசு தொட்டு கேட்டா எல்லாருக்கும் குருநாதர் என்னைக்கு நம்ம ஏத்துட்டாரோ, குருநாதர் நமக்கு என்னைக்கு கிடைச்சதோ அதுதான் வந்து மகோதயமான காலம்னு சொல்லணும். இப்படியெல்லாம் வந்து வாய்ப்பந்தல் போட்டா விஸ்வாமித்திரர் வந்து அசரவே இல்லையா. ஏன்னா இது மாதிரி பலது பார்த்துருக்கார். அவர் இவ்வளவு வந்து பேசுறதே அவரை அசைஞ்சு கூட கொடுக்கலையா விஸ்வாமித்திரர். அப்படி கம்பீரமா நிற்கிறார். ஏன்னா நான் என்ன காரியத்துக்காக வந்திருக்கேனோ அதை நீ செஞ்சு தருவேன்னு சொன்னாதான் நான் சந்தோஷப்படுவேனே தவிர இது மாதிரி வாய்ப்பந்தெல்லாம் வேண்டாம்பா அப்படிங்கிற. அப்பதான் சொல்ற கம்சதே பரமம் காமம் கரோமி கிமுஹர்ஷிதா. நீர் என்ன கேட்கிறோ நான் அதை பண்ணி தரேன், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னதுதான் அவருக்கு வந்து இதே வந்தது. சரி இவன் வந்து வாய்ப்பந்தல் போடல, வாஸ்தவமாவே நான் வந்து வரவேற்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான். சதுஷம் ராஜசார்தூல ததைத புவிநான்யதா மகாவம்ச பிரசூதஸ்ய வசிஷ்டஸ்யபதேசினா. உன்னோட குலமே அப்படித்தானேப்பா, மகான்களை வரவேற்கிறதுக்கு உனக்கு சொல்லியா தரணும், நீ அப்படித்தானே வரவேற்ப. அதுலயும் நீ வந்து உங்க குலத்தே சத்தியசந்தனாச்சே, நீ வந்து வதான்யனாச்சே, பிராமணால மதிக்கக்கூடியவனாச்சே, அதனால ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சரி என்ன கேட்க போறாரு, இவர் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடலாம்னு நினைச்சுதான் தசரதர் மாட்டிட்டார். ஆனா என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா இப்படி நோட்டம் விட்டுறான். அப்படி நோட்டம் விட்டு பார்த்துட்டு ஸ்வபுத்திரம் ராஜசார்தூல ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் காகபட்சதரம் சூரம் தேட்டம் மேதாது மர்ஜசி அப்படின்னா. அந்த காகபட்ச தரம் சூரம் தேட்டம்னு சொன்னதுமே தசரதுக்கு வந்து மயக்கம் வந்தாச்சான். இத மாதிரி நான் லோகக்ஷேமார்த்தமா யஜ்யம் நடத்துறதா இருக்கேன் சித்தாசிரமத்துல. அந்த யஜ்யத்தை ரட்சித்து தரத்துக்கு உன்னோட மூத்த பிள்ளையான ராமனை எனக்கு கொடு, நான் யஜ்யம் பூர்த்தியானது நானே கொண்டு வந்து விடுறேன் அப்படிங்கிற. சரி யஜ்யத்துக்கு கூப்பிடுற அப்படின்னா அந்த ஆஜானுலம்பிதமான புஜங்களை பார்க்கல, அவர் கையில கோதண்டம் இருக்கான்னு பார்க்கல, அந்த குடுமியை தான் கவனிச்சறான். காகபட்ச தரம் சூரம் அப்படிங்கிறது அதை பார்த்தே மயங்கிட்டார், வேற ஒண்ணுமே பார்க்கலையா அவர்.
ஆனா இவர் ஒன்றும் பதிலே சொல்லாரு. பிள்ளைய கேட்டா நான் இதோ தரேன்ப்பா, சந்தோஷமா நான் கொடுக்குறேன், நான் தான் தரேன்னு சொன்னேனே, எது கேட்டாலும் இப்ப தரேன் அப்படின்னு சந்தோஷமா சொல்ல வேண்டாமா? பதிலே பேசலையா தசரதர், அப்படியே நிற்கிறார். அப்புறம் மேல சொல்ற, ஸ்ரேயஸ்சாஸ்மை பிரதாஸ்யாமி பகுபுவம் ந சம்சயா நச்ச புத்திரகிருத ஸ்நேகம் கர்த்துமர்ஹசி பார்த்திவன். குழந்தைகிட்ட நம்ம ஸ்நேகம் வைக்கலாம், ஆனா இவ்வளவு ஸ்நேகம் வந்து வைக்கக்கூடாது, நம்மளே அவளை கெடுத்துருவோம். எங்கேயுமே வெளியில அனுப்பலைன்னா அவன் படிச்சிருக்கான் தனுர் வித்யா, அதை எப்போ உபயோகப்படுத்த முடியும்? இப்பதான் தனுர் வித்தியை உபயோகப்படுத்த சமயம் வந்திருக்கு, நீ அனுப்ப மாட்டேங்கிறிய அப்படிங்கிற. அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்ரேயஸ் பண்ணுமோ அதெல்லாம் நான் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற. என்ன ஸ்ரேயஸ் நான் இப்ப சொல்ல மாட்டேன், ஆனா நான் எல்லா விதமான ஸ்ரேயஸும் ராமனுக்கு நான் பண்ணி வைப்பேன் அப்படிங்கிற. அவர் யோசிக்கிறார், இவரே வந்து காட்டுல காஞ்ச சருகையும் இலையும் தின்னு இருக்காரு, இவர் என்ன ஸ்ரேயஸ் நம்ம பிள்ளைக்கு பண்ணி வைப்பார் அப்படின்னு யோசிக்கிறார். எனக்கு நன்னா தெரியும், உன் புள்ள வந்தான்னா அந்த ராட்சதால் நிச்சயம் ஒழிச்சுவான். அகம் தே பிரதிஜானாமி ஹதௌதௌ வித்தி ராட்சசௌ. இங்க ராமர் கிளம்பியாச்சுன்னா அங்க ராட்சதாலாம் போயிட்டானே நினைச்சுக்கோ, அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமம் உண்டு. அதாவது 12 வயசு இவர் தான் பார்த்து பார்த்து வளர்த்துருக்கார். ஆனா இவர்கிட்டே சொல்றாரு, எனக்கு தெரியும் உன் பிள்ளைய அவ்வளவு பராக்கிரமம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் வந்து எது பேசியும் எடுபடலையா தசரதர்கிட்ட, அப்படியே நிற்கிறார் அவர். அப்ப வேற வழி இல்லைன்னு இவர் பரத்துவத்தை சொன்னாதான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு இப்ப ஒரு உபன்யாசம் பண்றார். அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜா ஏச்சே மே தபசி ஸ்திதாஹ. அகம் வேத்மி மகாத்மானம். நீ வந்து ஏதோ ராமனை குழந்தை நினைச்சுட்டு இருக்கப்பா, அவர் வந்து சாட்சாத் வந்து பரமாத்மாவாகும். இது வந்து வேதத்தோட சொல்ல அப்படியே இங்க எப்படி போடுறாரு. வேதாக மேதம் புருஷம் மகாந்தம், அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே இங்க போடுறாரு. அகம் வேத்மி அப்படின்னா இந்த இந்த வஸ்து வந்து யார் வந்து அந்த தபசுல சமாதி நிலை அடைஞ்சு அவரோட அனுகிரகத்தால அவரை தரிசிக்க முடிஞ்சதோ அவ மட்டுமே தரிசனம் பண்ணக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் தான் உங்க ஆத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. இது ராமன், நீ வந்து அவன் ரமணீயமா இருக்கா, ரொம்ப அழகா இருக்கான், அதனால ராமன் பேர் வச்சிருக்க நினைச்சிருக்கியோ? அப்படி இல்லப்பா, இது வந்து ரமந்தே யோகினாமந்தே சிதானந்தே பராத்மனி இது ராமபதேனைவ பரம்பிரம்மம் விதியதே அப்படின்னு இந்த மகனீயர்கள் எந்த தபஸ்விகள்லாம் வந்து எந்த ரூபத்துல வந்து மயங்கி இருக்காளோ அவ மயங்கி இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ராமன்னு பேர்ப்பா. அது தெரிஞ்சுக்கோ. சத்திய பராக்கிரமம், சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் இதெல்லாம் சத்தியமா. இந்த சத்தியமா இதெல்லாம் இருக்கே, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய வல்லமை படைத்தவன் அவன். முன்புள்ள வெறும் ராமன் 12 வயசு பிள்ளை நீ நினைக்காத. சத்தியமா வந்து பராக்கிரமம் உடையவர், சத்தியத்தையே பராக்கிரமமா உடையவர். சத்தியேன லோகான் ஜெயதி அப்படின்னு சத்தியத்தை பராக்கிரமமா வச்சே லோகத்தை பூரா ஜெயிக்கக்கூடியவர், சத்தியமான பராக்கிரமம் உடையவர். விராட் நீளத்தை சொல்லிட்டே போறார். சரி, நீர்வாட்டு வந்து சொல்ற, நான் இதை எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேட்கிற. கேட்டா வசிஷ்டோபி மகாதேஜாம், நான் வெளியில இருந்து வந்திருக்கேன், என்ன நம்ப வேண்டாம், உங்க ஆத்திலே இருக்கார் உங்க குலகுரு, அவர் வந்து நிச்சயம் உனக்கு பொய் சொல்ல மாட்டார், அதனால அவரை கேளு அப்படின்னா. நான் மட்டுமா அவருக்கு சிஷ்யர், நீரும் தான் அவருக்கு சிஷ்யர், நீர் பழைய சிஷ்யர், அதனால இத்தனை நாள் கழிச்சு பார்த்ததுனால உனக்கு தான் பரிஞ்சுன்னு பேசுவார் அப்படிங்கிறார். நான் பழைய சிஷ்யம் வாஸ்தவம் தான், ஆனா எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு மனசாரம் உண்டு, அந்த கதையை இப்ப சொல்ல முடியாது, அது பெரிய கதை. அதனால அவர் வந்து எனக்கு தான் பரிஞ்சு பேசுவார், உனக்கு தான் பரிஞ்சு பேசுவார்ங்கிற ஆள் கிடையாது. வசிஷ்டர் வந்து சமதர்மம் உடையவர், அதனால எது உண்மையோ அதைத்தான் சொல்லுவார். சரி, அவர் தவிர வேற ஒருத்தருக்கும் தெரியாதா அப்படின்னா அப்படி இல்லையா. ஏ ஜேமே தபதி ஸ்திதாக, எல்லா ரிஷிகளும் யாரெல்லாம் தபசுல இருக்காளோ அவ அத்தனை பேருக்குமே தெரியும்பா அப்படிங்கிற. சரி, நான் இதுக்காக ராஜ்ய காரியங்கள்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயோ போய் தபஸ்விகளை பார்த்து அவள்கிட்ட போய் கேட்டுன்னு வரணுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா. இந்த சபையிலே உட்கார்ந்துருக்கா, அவள் நீ தெரிஞ்சுட்டா போறோம், அவ ஏன் இங்க உட்கார்ந்துருக்கா மட்டும் தெரிஞ்சாலே போறோம், ராமன் யாருன்னு உனக்கு புரிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற.
சரியாமா ஏன் உட்கார்ந்துருக்கா அப்படின்னா இங்க அரண்மனையில நல்ல ராஜபோஜனம் கிடைக்கும், இதெல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்காளா? அது கிடையாதான். அவ பையிலே வந்து காஞ்ச சிறகு வச்சிருக்கா, அதை அப்பப்ப நினைச்சு வாயில போட்டுப்பாளாம். சரி, இங்க நடக்கிற வம்பு இதெல்லாம் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு ராஜ்யத்துல அப்படின்னு பாக்கிறதுக்காக உட்கார்ந்துருக்காளா? அதுவும் கிடையாதான். இவெல்லாம் கண்ணை மூடின்னு தான் உட்கார்ந்துருப்பாளாம், கண்ணையே திறக்க மாட்டாளாம். பின்ன எதுக்காக உட்கார்ந்துருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, எப்பவாவது ராமா அப்படின்னு தசரதர் கூப்பிட்டு வரான். அப்படி கூப்பிட்டா எந்த தபசு பண்ணா அவர் வந்து காட்சியே தரமாட்டாரான்னு தவிச்சுட்டு இருக்குவோம் நாங்க. ராமான்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை கூட நாங்க இருந்து ஓடி வரானே இந்த பரபிரம்மம் அப்படின்னு பாப்பாளாம். அந்த சமயம் மட்டும் அப்ப மட்டும் கண்ணை திறந்து பாப்பாளாம். அப்ப கண்ணை திறந்து பாப்பா. அதுக்கப்புறம் ராமர் கிளம்பினது கண்ணை மூடிட்டுருவா. மறுபடியும் ராம 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 ராமன் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா. இவ வந்து சரீர புஷ்டியெல்லாம் இருக்காது, இவா மெலிஞ்சு எலும்பு தோலுமா தான் இருப்பா. ஏன்னா இங்க உள்ள எதையுமே அனுபவிக்கிறதுக்கு வரல. சரி, ராஜகுமாரனா பார்த்துருக்க வந்திருக்காளோ அப்படின்னா வேற ராஜ்யம் எத்தனை ராஜ்யம் இருக்கு, எங்க வேணா போலாமே, இங்கதான் இருக்கணும்னு என்ன அவசியம்? அதனால இங்க ஏன் இருக்காங்கிறத மாத்திரம் நீ யோசிச்சு பார்த்தா அவனுக்கு புரிஞ்சிருப்பா அப்படிங்கிற. மெனக்கிட்டு வேதாந்தத்தை பூரா வந்து இங்க கொட்டுறார் விஸ்வாமித்திரர். ஆனா அது எதுவுமே கொஞ்சம் கூட தசரதத்தை எடுபடல. ஏன்னா அவர் பிரேம தர்சனையோட பாக்குறாரு, இவர் வந்து ஞான திருட்டியோட பாக்குறாரு. இவர் மேல மேல கேட்டுட்டே இருக்க, தசரதற்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியல, மயக்கம் போட்டு விழுந்துடலாமான்னு பாக்குறாரு. மயக்கம் போட்டு விழுந்தா அங்க உள்ள பேர்லாம் ராஜாவாச்சே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரேன்னு அவ எழுப்புறதுக்காக அந்த ஜலம் தொழிச்சு எழுப்ப ட்ரை பண்றா. ஆனா எந்திரிக்கல அவர். ஏன்னா நிஜமா மயக்கம் போட்டானா எழுப்பினா எந்திரிப்பா, அவர் மயக்கம் போட்ட மாதிரி கிடக்க. சரி, ஒரு பதில் கிடைச்சா எழுதி போவேன் அப்படின்னு கடந்துறான். ஒரு பதில் கிடைச்சுதான் அவருக்கு. ஊனஷோடசபர்ஷோமே ராமோ ராஜீவலோச்சனஹ ந யுத்த யோக்யதாமஸ்ய பஷ்யாமி சக ராட்சசைனி. சில காரியங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வயசாயிருந்தாதான் அந்த காரியத்துக்கு வந்து எடுத்துப்பா. இப்ப மிலிட்ரிக்கு ஆள் எடுத்தாலுமே 18 வயசு பூர்த்தி ஆயிருந்தாதான் எடுத்துப்பா. இது இவன் குழந்தை சுவாமி, இவனை போய் வந்து நீங்க யுத்தத்துக்கு கூப்பிடுறேன். அதாவது யுத்தத்துக்குன்னா கோடாலியை வச்சுன்னு ஒரு ராமர் இருப்பார், நீங்க அந்த ராமர் நினைச்சு இங்க வந்துட்டேரா? அது அட்ரஸ் வேற சுவாமி. அவர் வந்து பரசுராமர், இது தசரத ராமர். மே ராமஹா அப்படிங்கிறார். சாயங்காலம் ஆயிடுச்சுன்னா வாசல்ல வந்து நிற்பான். அந்த நடுவுல ஒரு ரேடி, அது இருட்டா இருக்கும், அதை தாண்டி வரமாட்டான். அங்க இருந்து அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடுவான். அம்மா வந்தாதான் அந்த ரேடியை தாண்டி அப்படி வந்து உள்ள வருவான், இல்லைன்னா அப்படியே நிற்பான். நீங்க யாரோட யுத்தம் பண்ண கூப்பிட இருப்ப? நிஷாச்சராளோட யுத்தம் பண்ண கூப்பிடு. அவள்லாம் ராத்திரிஞ்சரர்கள், ராத்திரியிலேயே யுத்தம் பண்ணி விடிய விடிய யுத்தம் பண்ணக்கூடியவர். ந யுத்த யோக்யதாமஸ்ய பஷ்யாமி சக ராட்சசைஹி. அவனுக்கு யுத்தம் பண்ற யோகியதே இல்லை சுவாமி, குழந்தை சுவாமி, அவனை கூப்பிடாதையும், அவன் ராஜீவ லோச்சனன் அப்படிங்கிறது. இது வந்து ஒண்ணுமே பொருந்தவே இல்லையே. அவரே ஏற்கனவே காகபக்ஷ தரம் சூரன் அந்த குடுமையை பார்த்தே மயங்கி இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் கண்ணை காட்டலாமா? ராஜீவ லோச்சனன் அப்படின்னா தாமரையை போன்ற விரிந்த கண்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல தாமரை மகரந்தம் உடையது, அத மாதிரி மகரந்தம் உடைய கண்கள்னு சொல்லலாம். இல்ல தாமரை எப்படி வந்து செவப்பா இருக்கோ அத மாதிரி கண்கள்னு சொல்லலாம். ராமர் கண்களையும் ஓரத்துல அந்த செவப்பு இருக்குமா, அத மாதிரி கண்கள்னு சொல்லலாம். இப்படி பலவிதமான உபமானங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்க, யாருமே சொல்லாத ஒரு உபமானத்தை எடுத்துறான். தாமரை வந்து சாயங்காலம் ஆனா கூம்பிடுமா, அத மாதிரி ராமர் வந்து சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா அந்த மஞ்சள் வெயில் இருக்கும் போதே கௌசல்யா வந்து தூக்கம் பண்ணிடுவாளாம். கௌசல்யா வந்து என்ன பண்ணுவா, வாசல்ல வந்து உட்கார்ந்துருப்பான், அவனுக்கு கையில வந்து சீடைய முறுக்கெல்லாம் கொடுத்து உட்கார வச்சிருப்பா. சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிருப்பா. வந்து பார்த்தா அந்த சீடை முறுக்கெல்லாம் அப்படியே இருக்கும், தூங்கிருப்பானா, தலையை அப்படியே தொங்க போட்டு தூங்கிருப்பானா. உள்ள வந்து தாச்சிக்கோப்பா அப்படின்னு மஞ்சள் வெயில்ல போய் தூக்கம் பண்ணிடுவானாம் ராமரை. அப்படி தூங்குற பிள்ளையே நீங்க வந்து ராத்திரியில யுத்தம் பண்ண கூப்பிடுறே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குற.
அவர் வந்து விடுறதா இல்ல விஸ்வாமித்திரர். இமே சூராச்ச விக்ராந்தா பிருத்யா மேஸ்திர விசாரதா யோக்யா ரக்ஷோ கணே யோத்தும் நேராமம் நேது மர்கசி. நானே இருக்கேன், நல்ல பலமான தோள்களுடைய தசரதன் இருக்கேன், சதுரங்க சேனை இருக்கு, எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு வரேன், நானே வந்து அந்த யஜ்யத்தை ரட்சிக்கிறேன், என்ன அழைச்சின்னு போறோம் அப்படிங்கிற. ராமனை விட்டுடும் என்ன அழைச்சின்னு போறோம் அப்படிங்கிற. विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सगे जीवितुं मुनिशातुल न रामं नेतुमर्हति. ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு ஒரு க்ஷணம் கூட என்னால இருக்க முடியாது சுவாமி, அதனால நீ ராமனை அழைச்சும் போது உச்சிதம் இல்லை, நீ விட்டுடும் அந்த ஆசைய அப்படிங்கிற. षड्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिके दुःखेनोत्पादितश्चास्यं न रामं नेतुमर्हसि. 60,000 வருஷம் தவம் இருந்து பெற்ற பிள்ளை சுவாமி அவன். இன்னைக்கு நேற்றுக்கு பிறந்திருந்தா கூட அவ அனுப்புறதுக்கு யோசிப்பா, நான் 60,000 வருஷம் தவம் பண்ணி இந்த குழந்தை எனக்கு பிறந்திருக்கான், அவனை மட்டும் நீ கேட்காதையும் விட்டுடும் அப்படிங்கிற. சரி, யார் அந்த ராட்சசாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நான் மேல ஆலோசிப்போம் அப்படிங்கிற. पौलस्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवर त्रैलोक्यं बाधते पुरुषं. சுபாகு மாரீச்சன் அப்படின்னு அசுரர்கள்லாம் வந்து அங்க இம்சை பண்றா, அவள்லாம் ராவணனோட ஆட்கள் அப்படின்னு சொன்னதுமே தசரதர் நடுங்கிறதாம். ஏன்னா ராவணன் இது வரைக்கும் தன் பக்கம் வராம இருக்கிற வரைக்கும் நான் சௌக்கியமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன் சுவாமி, லோகத்து க்ஷேமத்துக்காக தானே நீ யஜ்யம் பண்றேன், லோகத்துல ஒரு குடும்பம் தானே என்னோட குடும்பமும், அப்ப நீரே வந்து சபிச்சது தானே அவளை, என் குடும்பமும் க்ஷேமமா இருக்கும், நீ அதை செய்யலாமே அப்படின்னு கேட்கிற. விஸ்வாமித்திரர் சொல்ற, சாபம் கொடுக்க நீ எனக்கு சொல்லி தரணுமாப்பா, நச்சமே குரோதம் உத்ஸ்ரட்டும் புத்திர் பவதி பார்த்திவ அப்படிங்கிறது. நான் வந்து தபசு பண்றது எல்லாரையும் சபிக்கிறதுக்காக இல்ல, தபச நான் அப்படி விரயம் பண்ண விரும்பல, அதனால ஒரு அப்ப என்ன மட்டும் நீ வந்து யுத்தத்துக்கு கூப்பிடுற, அது மட்டும் நியாயமா? நீ வந்து அஹிம்சா தர்மத்துல இருந்து என்ன ஹிம்சை பண்ண சொல்றாரு, அது மட்டும் நியாயமா அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு சன்னியாசியை வந்து அவர் ஆசிரமத்துல பாம்பு வந்துருச்சுன்னா அவர் அடிக்கப்படாதான், யாரையாவது கிரகஸ்தனை கூப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லணுமா? அப்ப ஒரு தேள் வந்தா கூட அதோட கொடுக்க நன்னா வெட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லணுமா? இது உன்னோட ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஸ்தலம், அங்க வந்து ராட்சசாலி ஹிம்சப்படுத்துறா, நீயே இதை கவனிச்சிருக்கணும், நீயே இதை கவனிச்சிருக்கணும். நான் அதை நினைவு மூட்டதான் அவன் வந்தேன், நான் புகார் பண்ண வரல. உன்னோட ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட இடத்துல இப்படி ராட்சசாலி ஹிம்சை பண்ணிட்டு இருக்கா, அதை நீயே கவனிச்சு அதை சரி பண்ணியிருக்கணும், நீ பண்ணல, அதை நினைவு மூட்டதான் வந்தேன் அப்படிங்கிற. ஹட்டம் பண்ற அதை வாங்கிட்டு போகணும்னு தசரதனும் கொடுக்கறதா இல்ல, வேற வழி இல்லைன்னு ஒரு கோபத்தை காட்டினாதான் காரியத்தை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு. நச்சமே குரோதம் உத்ஸ்ரட்டும் அப்படின்னா ராட்சசால்கிட்ட கோபத்தை செய்ய இஷ்டம் இல்லை, நான் கோபத்தை முழுசா விடல, ராட்சசால்கிட்ட கோபத்தை செய்ய இஷ்டம் இல்லை, கோபம் வேணா எடுத்துப்பேன், ஏன்னா கோபத்துலயும் குணம் இருக்கு, அதனால கோபத்தை வேணா எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு. அப்ப ஒரு கோபம் வந்தது போல காட்டுறான். அப்ப ஏற்கனவே இப்ப பிரம்மரிஷி ஆணுங்கிறதுக்கு உலகத்தையே பிரபஞ்சத்தையே ஆட்டி வச்சார், அது அது தெரியும் வசிஷ்டருக்கு, அதனால திரும்பவும் அது நடக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வசிஷ்டர் சொல்றான். வசிஷ்டர் வந்து திரும்ப ராம பிரபாவத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னா அது எடுபடாதுன்னு நிச்சயமா தெரியுமா? அப்ப மகா புத்திமான வசிஷ்டர் என்ன பண்ற, ராமரோட பிரபாவம் ராமோட பரத்துவம் அதெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டாராம். விஸ்வாமித்திர பிரபாவம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறான். எனக்கு ஒரு யோகிதை உண்டு, உனக்கு ஒரு யோகிதை உண்டு தசரதா, அவருக்கு 2 யோகிதையும் உண்டு. நான் வந்து பிரம்மரிஷி, நீ ராஜரிஷி, அவர் ராஜரிஷியா இருந்து பிரம்மரிஷி ஆனவர், அதனால 2 யோகிதையும் அவருக்கு உண்டு.
அவர் எல்லா விதமான அஸ்திர சஸ்திரங்களும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். ஏற்கனவே பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ண அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் உண்டு. அது போக தானே கண்டுபிடிச்ச அஸ்திரங்கள் வேற இருக்கு. இதெல்லாம் அவர் 300 சொச்ச அஸ்திரங்கள் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் அவன் பிள்ளைக்கு பண்ணி வைப்பார். எல்லா சேஷம் அவர் பண்ணுவார், நீ அனுப்பி வை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த பிரேமைக்கு வேண்டிய விஷயம் சொன்னாதான் அவருக்கு சம்மதமா இருக்குமா. இவ்வளவு நேரம் வந்து பிரேம திருஷ்டியிலே பார்த்து தான் அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்றாரு. அதனால அதுக்கு தகுந்தாப்புல விஷயம் வழித்தர் எடுத்து சொல்றான் இங்க. அப்ப தசரதர் யோசிக்கிறார், நான் எவ்வளோ இந்த கிருபை இந்த மகர்ஷிக்கு என் பிள்ளைகிட்ட அவ்வளோ அஸ்திரசஸ்திரம் என் பிள்ளைக்கு நான் கொடுக்கணுங்கிற, நான் ஒரு க்ஷணம் தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா எவ்வளவு நஷ்டம் என் பிள்ளைக்கு ஏற்பட்டிருக்கும். அனுப்புறேன்னு சந்தோஷமா அனுப்புறான். गच्छति राज कुमारः कौशिकेन गच्छति राजकुमारः मदगज गमनो मुनिजन मोहन मनसि कोटि सुंदर அங்கிருந்து கிளம்பினா நேர சரையூர்ல தான் காலே வச்சனான். ஒரே ஓட்டம். ஏன்னா திரும்ப தசரதர் மனசு மாதிரி சுமந்திரா குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன ஆகுது அப்படின்னு அழைச்சிட்டே போயிட்டான். அழைச்சின்னு போனா இது சின்ன குழந்தைகளாச்சே, பார்த்து மெதுவா ஜாக்கிரதையா கூட்டின்னு போக வேண்டாமா. இவர் வாட்டு வேகமா விறுவிறுன்னு போறாரு. இவா ஓடி வரலாம் அந்த வந்துன்னு. ஆனா அப்படி ஒன்றும் அப்படி கண்டுக்காம அவர் வந்து முன்னாடி போல, திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிறார். ஏன்னா கிடைச்ச வஸ்து எப்பேற்பட்ட வஸ்து, ராம ரத்னம் தான் கிடைச்சிருக்கு. அவர் நினைச்சுக்கிறார், எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வஸ்துவா இது. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் விசாரிக்கிறார். கை வலிக்கிறதோப்பா, கால் வலிக்கிறதோ, பசிக்கிறதா கேட்கிறார். அதெல்லாம் இல்லை, பலமா தான் இருக்கும், போலாம் அப்படிங்கிறார் ராமர். உடனே இவர் என்னது சாப்பிட ஏதாவது வச்சிருக்கிறா மடியில, கொடுக்கறதுக்கு என்னமோ ரெடியா வச்சிருக்கிற மாதிரி கேட்கறதே அப்படின்னு பார்த்தா அவர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மந்திரம் வச்சிருக்கிறான். பசிச்சா பசி போறதுக்கு ஒரு மந்திரம் வச்சிருக்காரு. பசி போச்சு பசியே இல்லை பசி வரணும்னாலும் ஒரு மந்திரம் வச்சிருக்காரு. எல்லாரையும் தூங்க பண்றதுக்கு ஒரு மந்திரம் வச்சிருக்காரு. எல்லாரையும் எழுப்புறதுக்கு ஒரு மந்திரம் வச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு எல்லாரும் மாத்திரை வச்சிருக்கா, அவர் மந்திரம் வச்சிருக்காரு. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அப்போ பலை அதிபலை அப்படிங்கிற மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ற. உபதேசம் பண்ணா அந்த மந்திரத்தை சொல்லியாச்சுன்னா அவளுக்கு பசி தூக்கம் சோர்வு எதுவுமே இருக்காதான், அவளை யாருமே ஜெயிக்க முடியாது. அப்புறம் பசி வரணும்னா அதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கும் அவர்கிட்ட. மேல அழைச்சிட்டு போற. அங்க விசிராந்தி எடுத்துக்கலாம்னு ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுக்கிறார். அங்க புல்லெல்லாம் பிடுங்க சொல்ற. சரி ரிஷிதான் வந்து படுத்துக்க போற போல நம்ம பாத சேவை பண்ற பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும், நம்ம புல்லெல்லாம் பிடுங்கோன்னு வெடுக்குன்னு பிடுங்குறாளாம். 2 பேரும் பிடுங்கி ஒரு மெத்த மாதிரி அழகா தயார் பண்றார். தயார் பண்ணிட்டு ராமா லக்ஷ்மணா வா படுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இல்ல சுவாமி நீங்க படுத்துக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேறான். எப்ப குருநாதர் சொல்லியாச்சோ அப்ப கேட்க வேண்டியதான். அதுக்கு மேல நமக்கு என்ன ஒரு யோசனை. அதனால போய் 2 பேரும் படுத்துக்கிறான். இவர் என்ன பண்றார், இவரும் பக்கத்துல ஒரு படுக்கை போட்டு படுத்துக்கலாம் இல்லையா, அது மாதிரி படுத்துக்கலையா. அங்க ராமலட்சுமணன் பக்கத்திலே வந்து உட்கார்ந்துக்கிறான். அவ 2 பேரையும் பாக்குறான். தசரதன் பசு சப்தமாப்யாம் திருணசயனே அனுச்சிதே சகோஷிதாப்யாம் குஷிய சுதவஜோனுலாலிதாப்யாம் சுகமிவசா விபவோ விபாவரீச்ச. நேத்திக்கு வந்து ஹம்சதூளிகா மஞ்சத்துல நேத்திக்கு வந்து அவ்வளவு ஏற்பாடுகள் அங்க கௌசல்யா தேவி பண்ணி படுக்க வைப்பாளாம். பால் பழம் இதெல்லாம் கொடுத்து அவனுக்கு பட்டு மெத்த விரிச்சு அதுல அவனை தூங்கப்படும் போது அந்த கேதார கௌடம் இதெல்லாம் ராகத்துல பாட்டெல்லாம் பாடி
அவனை ரொம்ப சுகமா இன்னைக்கு தூங்க வச்சிருப்பா. இன்னைக்கு எங்க படுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா திருணசேனம். நாளைக்கு தர்பசேனம் பண்ண போறாரு. அதுக்கு இப்பவே வந்து பயிற்சி எடுக்கணுமா அவர்? இந்த திருணசேனத்துல போடணுமா அவரை? இது உச்சிதமானு கேட்கிறார் வால்மீகி. சுகமிவசா விபவோ விபாவரீச்ச. ரொம்ப சுகமா இவர் வந்து ராத்திரி பூரா கதையை சொல்லி வாழ ரொம்ப சுகமா தூங்க வைக்கிறதா. அந்த சுகம் என்னதுன்னு இன்னைக்கு தான் அனுபவிக்கிறான். ஏன்னா கௌசல்யா இத்தனை நாள் இதுதானே அனுபவிச்சிருப்பா. அது இன்னைக்கு ஒரு நாள்ல இவருக்கு கிடைக்கிறதா. இங்க அது ஒரு க்ஷணத்துல அந்த சுகம் முடிஞ்சிருந்தான். யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டா லாலனை பண்ற அந்த விஸ்வாமித்திரருக்கு ஒரு க்ஷணத்துல முடிஞ்சிருத்தான். அந்த லாலனைய பெற்றுக்கிற ராமலட்சுமணாளுக்கும் ஒரு க்ஷணத்துல முடிஞ்சிருத்தான். ஆனா இங்க சொல்றது வந்து விபவோ விபாவரிச்ச அப்படின்னு அந்த ராத்திரி தேவி விபாவரின்னு பேரு அவளுக்கு. அவளுக்கும் ஒரு க்ஷணத்துல முடிஞ்சிருத்தான். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவ ஆத்துல தூங்கும் போது சுத்தி வர விளக்கு எரிந்திருக்கும். இவ இருட்டு, இவ உள்ளே போக முடியாது. அதனால இது வரைக்கும் தரிசனமே பண்ணது இல்லையா. இங்க வெட்ட வெளியில இங்க போட்டிருக்கு, இங்க விளக்கு கிடையாதுங்கிறதுனால அவ பக்கத்துல வந்து பாக்குறாளாம் ராமலட்சுமணன் தூங்குற அழக. ஏன் இன்னைக்கு விடியறது அப்படின்னு தோன்றது அவருக்கு விஸ்வாமித்தர். இன்னைக்கு விடியாமலே இருக்கலாமே, இந்த தூங்குற அழகை பார்த்துட்டு தான் போருமே அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா சந்தியாதேவி வரப்போறா. இப்ப ராமலட்சுமணன் எழுப்பணும் அப்படின்னு எழுப்புறாரு. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திட்ட நரசார்தூல கர்த்தவ்யம் தெய்வமான்ஹிகம். என்ன பாக்கியம் பண்ணாலோ அந்த கௌசல்யா, இப்பேற்பட்ட பிள்ளைய பெற்றிருக்கா அப்படின்னு முதல்ல கௌசல்யாவை நினைக்கிறார். தசரத தினவே வரலையா. ஏன்னா நான் பிள்ளைய குடுன்னு கேட்டா அவன் என்ன பாடுபடுத்தினா தரமாட்டேன்னு என்ன சண்டை போட்டான் என்கிட்ட. எதுக்கு நான் தசரத பிள்ளைன்னு சொல்லணும்? அதனால கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா அப்படிங்கிற கேட்டோனே அனுப்பிச்சு வச்சுட்டாளாம் கௌசல்யா அம்மா. மகான்களுக்கு சேவை பண்ற பாக்கியம் உனக்கு கிடைக்கிறதா, நீ உடனே போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சு வச்சாலாம். அதனால சொல்ற கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா. இந்த குழந்தைகள் எழுந்ததுமே வந்து கௌசல்யா அம்மாவை தானே தேடும். எந்த குழந்தையும் எழுந்துச்சா அம்மா அம்மான்னு அம்மாவை தானே தேடும். அப்ப அம்மாவை தேட போறதே அம்மாவை நினைவு மூட்டியே எழுப்புவோம். இது அம்மா எழுப்பினா இப்படி எழுப்ப மாட்டாளே, கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா அப்படி எழுப்ப மாட்டாளே, இது வேற ஒருத்தர் எழுப்புறா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் பகவான் ஆச்சே, நீ வந்து என்ன போய் எழுப்பலாமா அப்படின்னு கேட்டா, நான் ஒன்றும் வைகுண்டத்துக்கு வரலையேப்பா, நான் பரவாசுதேவனை வந்து எழுப்பலையே, நீ அவதாரம் பண்ணியிருக்க அதனால நான் எழுப்புறேன். ஆமா அவதாரம் தான் பண்ணியிருந்தேன், நேற்றுக்கு நரசிம்ம சுவாமியா அவதாரம் பண்ணியிருந்தேன், ஏன் எழுப்பல? அப்ப வந்து ஏன் நீ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா, இரண்ய சம்ஹாரத்துக்கு முன்னாடி நீ சந்தியாவந்தனம் பண்ணுப்பா வாப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டா, அது பாதி வந்து நரனா இருக்கு, பாதி மிருகமா இருக்கு. இது என்னன்னு சொல்ல, தலை வந்து சிம்மமோட இருக்கு, சரீரம் வந்து வேற. இதுக்கு சாஸ்திரம் யார் எழுதியிருக்கா, இதுக்கு என்ன சாஸ்திரம்னே தெரியல, அதனால நான் வரல அப்படிங்கிற. இப்ப நீ மனுஷனா வந்திருக்க அதனால எழுப்புறேன் அப்படிங்கிற. உத்திஷ்ட நரசார்தூல. இல்லப்பா நீ சாதாரண மனுஷனா இருந்தா நான் எழுப்ப மாட்டேன், நீ புருஷோத்தமன், நீ எதை பண்றியோ அதைதான் வந்து ஜனங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவா, தர்மத்தை காட்ட வந்திருக்கியே நீ, அதனால நீ எதிர்த்து அந்த தர்மத்தை செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற. ராமர் ஏன் படுத்துருக்காருன்னு எழுந்திருக்கல அப்படின்னா, இந்த பாக்கியத்தை அவர் கொடுக்கணுமா, எழுப்புற பாக்கியத்தை. ஏன்னா இன்னைக்கு அத்தனை கோவிலையும் இந்த ஸ்லோகம் தான் வருது. என்னைக்கு அவர் விஸ்வாமித்திரர் பாடினரோ அந்த ஸ்லோகம் தான் நீங்க ஒவ்வொரு கோவிலையும் பகவானை எழுப்புறதுக்கு இதைதான் பாடுறா. கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா. எழுந்துட்டா அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி மேல கிளம்புறா. பயங்கரமான சப்தங்கள்லாம் கேட்கறது. அப்ப சொல்ற, இது வந்து கொடிய காடு, இங்க வந்து விலங்குகள்லாம் ஒன்றும் பயம் இல்லை, ஆனா
தாடகான்னு ஒரு ராட்சசி இருக்கா, அவதான் இங்க பயங்கரம். இந்த மாரீச்சனோட அம்மாவா அந்த தாடகைங்கிறவ. அவ வந்து யக்ஷினியா இருந்து சாபம் வாங்கிட்டு இங்க வந்திருக்கா ராட்சசியா. இங்க யாரையுமே வந்து நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டேங்கிறா. பச்சை மாம்சத்தை அடிச்சு சாப்பிடக்கூடியவளாம் அவ. அதனால நீ அவளை வதம் பண்ணும் அப்படிங்கிற. அவ அங்கிருந்து இந்த மனுஷ வாசனை வந்தாலே அவள்லாம் வந்துருவாளாம். வாசனையை பிடிச்சு வரா. அங்கிருந்து வந்தோடனே இவர் ஒரு ஹூங்காரம் கொடுக்குறார் விஸ்வாமித்திரர். உன்னோட ஹூங்காரம்லாம் என்ன என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறா. அவ கல்லை தூக்கி விஸ்வாமித்திர தலையில போடணுங்கிறா. ஏன் விஸ்வாமித்திர என்ன கொல்ல ஒரு ஆள் கூட்டின்னு வந்துடா நீர் அப்படிங்கிறா. ராமலட்சுமணாவை கூட்டின்னு வந்துருக்க இல்லையா, அதனால அவர் தலையில தான் முதல்ல கல்லை போடணும் அப்படிங்கிறா. அந்த கல்லை பூரா ராம பானத்தால பொடிப்படி ஆக்கினார். சரி, நம்ம பானத்துக்கு வந்து இவ கல்லெல்லாம் பொடிப்படியா இருந்து இவ போயிடுவா அப்படின்னு நினைச்சாரு. அவன் ஒன்றும் போறாப்புல இல்லை. மேல வாயை திறந்து ஆறு விழுங்கிறதுக்கு வரா. அவர் கையை தாழையோட கையை துண்டிச்சுட்டார். இதுக்கப்புறம் வந்து விளையாட முடியாது, அவ ரொம்ப கோரமான ராட்சசியா இருக்கா, அதனால வதம் பண்ணாதான் முடியும் அப்படின்னு எடுத்து போடலாம். அவருக்கு எப்பவுமே ஒக்க பானம் ஒன்று கொல்லது முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா ஒரே பானம் தான். சொல்லொக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் கரிய செம்மல் அல்லொக்கும் நிறத்தினால் மேல் விடுத்தலும் வைர குன்ற கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்காத அப்புறம் கழன்று கல்லா பொல்லற்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என்று போயிற்று அன்றே. நான் இப்ப உபன்யாசம் பண்றேன், என்னோட வாயிலிருந்து வார்த்தை வருது, வர சமயத்திலே உங்க காதுல விழுது. அப்படி விழாம ஆத்துக்கு போய் 2 மணி நேரம் கழிச்சு காதுல விழுது அப்படின்னு இல்லை இல்லையா. அத மாதிரி பானத்தை அவர் எப்ப தொடுக்கிறாரோ அந்த க்ஷணமே அங்க நெஞ்சில பாஞ்சு உயிர் போயிடுமா. அவ்வளவு வேகமா அவர் பானம் பிரயோகம் பண்ணுவாராம். சுடுசரமா இருக்குமா அது. ராமருக்கு ஒரு விசேஷம் சொல்ற கரிய செம்மல் அப்படிங்கிற. அவ எப்படி இருக்கா அப்படி அதையும் சொல்றார். அல்லொக்குங்கிற ரெண்டுமே கருப்பு தான் சொல்றாரு. கருப்புலே வித்தியாசம் இருக்கான், 2 கருப்பு. இந்த நீருண்ட மேகம் திரண்டா அதுவும் ஒரு கருப்பு இருக்கும், ஆனா அது பார்க்கவே அழகா இருக்கும். அது மாதிரி இப்பதான் ராமர். ராத்திரி 12 மணிக்கு நம்ம எல்லாம் வெளியில வந்து ஏதோ காலம்ப வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிழலே அந்த பக்கம் தெரியும், அதை பார்த்தே நமக்கு பயமா இருக்கும் ராத்திரியில. அத மாதிரி இருப்பாளாம் தாடகர். இந்த பானம் வந்து அவ நெஞ்சிலே தங்கல. பானம் என்னாச்சு, அவ நெஞ்சில ஒரு ஓட்டையை போட்டு அதுல தொலைச்சு பின்னாடி வந்துட்டான். நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று அப்படிங்கிற. அப்ப அவ்வளவு மிருதுவான ஹிருதயமா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் இல்லையா, வைர குன்று மாதிரி ஹிருதயமா அவளுக்கு. அப்ப ஏன் தங்கல அப்படின்னு கேட்டா, ராமர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு முறை வச்சிருக்காரு. யாருக்கு வந்து ராமநாமமே வாயில வராதோ, யார் காதுல ராமநாமமே விழத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லையோ, அவளுக்கெல்லாம் வந்து வேற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வச்சிருக்கார், இந்த ராம பானத்தால அடிக்கிறது அப்படின்னு. இந்த ராம பானம் வந்து நெஞ்சில தங்கினா அதை பார்த்து இந்த வாலி கத்தரானே அந்த மாதிரி உண்மைசா உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரத்தை அப்படின்னு வாலி சொல்றான். அவன் நெஞ்சில தங்கிட்டு. இப்ப தாடக நெஞ்சில தங்கலையாம், அந்த பாக்கியமும் அவன் பண்ணலையாம். அவ தாடக உயிர் போயிடுத்து, கீழே விழுந்துட்டா. தேவர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா, மேல இருந்து புஷ்ப மாதிரி பொழியறா. எங்கள்லாம் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைங்கோ விஸ்வாமித்திரருக்கு அப்படிங்கிறா. அறிமுகப்படுத்தினா அவ எல்லாருமே மந்திர ரூபமா உள்ளது. அதனால மந்திரத்தால அவ்வளவு அஸ்திர சஸ்திரங்களும் ராமனுக்கு பண்றார். தேவாள்லாம் பொதுவா எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, யார் யார் என்னென்ன தர்மம் பண்றாளோ அவளுக்கு அதுக்கு தகுந்த அனுகிரகம் தான் பண்ணுவாளே தவிர அதுக்கு மேல ஒரு இம்மி கூட கொடுத்துட மாட்டாளாம். நீ பண்ண அனுகிரகம் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு போயிடுவாளாம். அதை சொல்றது கூட இருக்க மாட்டாளாம். நீ பண்ற அனுகிரகம் இவ்வளவுதான் கூட சொல்ல மாட்டா. அது நம்மளா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஆமா, நான் பண்ண கர்மா அவ்வளவுதான், அதுக்கான அனுகிரகம் தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்மளே சொல்லிக்க வேண்டியதான். அவ்வளவுதான், அவா போயிடுவா, அப்படிதான் பண்ணுவா. ஆனா இப்ப ராமர்ட்ட வந்து என்ன சொல்றா அப்படின்னா, பிராஞ்சலையோ புருவன் அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணி நிற்கிறாளாம். சர்வ தேவர்களும் வந்து அப்படி அஞ்சலி பண்ணி நிற்கிறாராம் ராமர்ட்ட. என்ன அப்படின்னா,
இமேத்த பரமோதாரா, நாங்கெல்லாம் உதார குணமா உள்ளவே, நாங்கெல்லாம் உனக்கு அப்படி அனுகிரகம் பண்ண தயாரா இருக்கோம். உதார குணமா அவளுக்கு காரியம் ஆகணுங்கிறதுனால பேசுறா. அவ ராவணவதம் பரியந்தமான காரியம் ஆகணும், அதனால உதார குணம் வந்துதான் அவளுக்கு. ஆனா நாங்கெல்லாம் வந்து உனக்கு என்ன வேணுமோ அனுகிரகம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லலையா. கிங்கரா ஸ்தவ ராகவா அப்படிங்கிறா. நாங்கெல்லாம் கிங்கரர்களா இருக்கோம், நீங்க எப்ப வேணுமோ எங்களை உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு. ராமருக்கு என்ன அப்படின்னா இவாளை உபயோகமே படுத்தப்படாதுன்னு எண்ணம். கடைசி வரைக்கும் நான் மனுஷ பலத்தாலே எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கணுமே தவிர இவாளை உபயோகப்படுத்தப்படாது. ஏன்னா அங்க இந்திரஜித் வந்து நாகாஸ்திரம் போடுறான், பிரம்மாஸ்திரம் போடுறான், இவருக்கு போட தெரியாதான்னு. ஆனா இந்த மனுஷ பலத்தால் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறார் அவர். அதனால நீங்கெல்லாம் உங்க ஸ்தானத்திலே இருந்துக்கோங்க, நான் வேணும்னா கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு மேல சித்தாசிரமத்துக்கு போறா. இந்த சித்தாசிரமங்கிறது தான் வந்து வாமன பகவான் அந்த திரிவிக்ரமாவதாரம் முடிஞ்சதும் அங்க தபசு பண்றதுதான் வாமன பகவான். அந்த இடம் தான் இந்த சித்தாசிரமங்கிறது. இன்னி வரைக்கும் விஸ்வாமித்திரரோட தபசு சித்தியாகவே இல்லை. அதனாலதான் ராமலட்சுமணாவை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கார். யஜ்ஞத்துக்கு சங்கல்பம் ஆயிடுத்து. 7 நாள் யஜ்ஞம் நடக்க போறது. இவாதான் காவல், ராமலட்சுமணால் தான் காவல். எப்படி காவல் காக்கிறா அப்படிங்கிறத சொல்ற. இந்த கண்ணை இமை எப்படி பார்த்துக்குமோ அதை மாதிரி பார்த்துக்கிறாள். லக்ஷ்மணரை ஒரு பக்கம் நிறுத்திட்டார். இவர் வந்து போயிட்டு வரலாம். அங்கிருந்து போயிட்டு பாப்பார் யாராவது வராளா அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்து லக்ஷ்மணா ஜாக்கிரதை, திரும்ப போவார் பார்த்துட்டு வருவார் லக்ஷ்மணா ஜாக்கிரதை, திரும்ப போவார் பார்த்துட்டு வருவார் லக்ஷ்மணா ஜாக்கிரதை இப்படின்னு சொல்லுவாராம். இப்படி ஒரு க்ஷணம் கூட வந்து அவ தூண்டலையாம். அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காளா. ஏன்னா ராத்திரியில தான் அவ வருவா. அதுவும் யஜ்ஞம் முடிகிற சமயத்துல தான் வருவாளாம். ஆரம்பத்திலே வர மாட்டாளாம். எப்ப இந்த பலன்லாம் கிடைக்கிற சமயம் முடிய போறதுங்கிற சமயத்துல வந்து அதை கெடுத்துட்டு போயிடுவாளாம். அத மாதிரி வருவாளாம். அப்ப இந்த சுபாகுங்கிறவன் முதல்ல வரான். வந்தா அவனுக்கு வந்து ஆக்னேயாஸ்திரம்னு ஒரு அஸ்திரத்தை போட்டு அவனை ஒசிக்கிடுறார். சுபாகுவே கிடையாது. அப்புறம் மாரீச்சன் அடுத்தாப்புல வரான். அவனுக்கு வந்து மானவாஸ்திரம்னு ஒண்ணு போடுறார். அது பல மைல் தூரம் அவனை அடிச்சு எங்கேயோ சமுத்திரத்தெல்லாம் தாண்டி எங்கேயோ கொண்டு போட்டுட்டு அவன் எங்க இருக்காங்கிற நினைவு வரதே பல நாட்கள் ஆகுங்கிற மாதிரி கொண்டு தள்ளிட்டு அவனை. பாக்கி உள்ள ராட்சசாளுக்கெல்லாம் வாயவியாஸ்திரம் போடுறார். அவ சரீரத்தெல்லாம் சின்ன பின்னமாக்கி எங்கேயோ கொண்டு போட்டுட்டு அந்த வானமே சுத்தமாயிட்டு யஜ்ஞம் இங்க பூர்த்தியாயிட்டு அந்த விஸ்வாமித்திரருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த சித்தாசிரமங்கிற பேர் சித்தியாச்சு, என்னோட தபசும் சித்தியாச்சு, நீ வந்ததுனால எனக்கு எல்லாமே சித்தி ஆயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. இவர் என்ன தபசு பண்ணாரு, எதுக்காக தபசு பண்ணாரு யாரும் கேட்கவும் இல்லை, அவரும் சொல்லவே இல்லை. ஆனா கதையை பார்த்தா நமக்கே புரியும். என்ன அப்படின்னா பாலகாண்டத்துக்கு அப்புறம் விஸ்வாமித்திரர் கதை எங்கேயுமே கிடையாது. அரண்ய காண்டத்துல பல ரிஷிகளோட ஆசிரமத்துக்கு எல்லாம் போறார். அங்க விஸ்வாமித்திரர் ஒரு ஆசிரமம் போட்டு இருந்தாருங்கிறது கிடையவே கிடையாது. இங்க சீதா கல்யாணம் முடிஞ்சதுமே விஸ்வாமித்திரர் வந்து அந்த தியானத்தோட நேரம் இமாலயத்துக்கு போயிடுறாரு. அப்ப எதுக்காக தபசு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ராமரை இங்க வந்து யஜ்ஞ புருஷனா இங்க வந்து அழைச்சின்னு வரணும், அவருக்கு பூஜை பண்ணணும், அது ஒண்ணு. இன்னொன்று சீதா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் தானே. இது ரெண்டுக்காக தான் அவர் வந்து தபசு பண்ணியிருக்கிறான். அப்ப மேல இவாள்லாம் வந்து கொண்டு விடுறேன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. யஜ்ஞம் முடிஞ்சது நான் கொண்டு விடுறேன் தசரதா அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இப்ப மேல வந்து மிதிலைக்கு யஜ்ஞத்துக்காக ஜனகர் பண்ற யஜ்ஞத்துக்காக கிளம்புறா. ராமர்கிட்ட கேட்கிறார், உன்னை எப்படி ஆத்துல கொண்டு விட்டுறவா, நீ எங்களோட வரையா என்னன்னு கேட்கிறார். ராமர் என்ன சொல்றாரு, தங்கள் சித்தம் தான், நீங்க என்ன முடிவு பண்றாலோ நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான், வேற பேச்சே கிடையாது. அப்பா உங்களோட அனுப்பிச்சிருக்கார், அதனால நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் அதை ஃபாலோ பண்றேன். தாடகையை வதம் பண்ணுங்கிறப்ப ஸ்ரீவதம் பண்ணலாமா அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரரே எழுப்புறாரு. அதை இது ஸ்ரீவதம் பண்ணலாமா நீ நினைக்காதப்பா, இது வந்து ஒரு பெண் புலி வந்து நகரத்துக்குள்ள வந்துருத்து, அது வந்து எல்லாரையும் அடிச்சு சாப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நான் அடிச்சிருவேன், ஆனா இது பெண் புலியா இருக்கேன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாளா? அதை அடிச்சே தான் ஆகணும், ஏன்னா ஜனங்களை இம்சப்படுத்துது. அத மாதிரி தாடகையை வந்து நீ வதம் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப சொல்ற பிதுர்வச்சன நிர்தேஷா பிதுர்வச்சன கௌரவாத், எப்ப எங்க அப்பா வந்து உங்கள்ட்ட பிடிச்சு கொடுத்தாரோ அப்ப எங்க அப்பா அதர்மம் பண்ற ரேட்டை என்னை பிடிச்சு கொடுக்கவே மாட்டார். நீ எது சொல்றோ அது எனக்கு தர்மம்,
நான் அதை அப்படியே கேட்கிறேன் அப்படிங்கிற. அதனால இப்ப மிதிலைக்கு கிளம்புறையா அப்படின்னு கேட்டா உடனே வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வர. மேல ஒவ்வொரு இடமா போற. கங்கா தீரத்துக்கு வரா. அங்க கங்கா மகாத்மியம் சொல்றார். முதல்ல வந்து இந்த திரிவிக்ரம அவதாரத்தை தான் இந்த கங்கை உற்பத்தி சொல்லியிருக்கு. திரிவிக்ரம அவதாரத்துல 3 லோகமும் அளக்கிறார். அப்ப பிரம்மலோக பரியந்தம் தன்னோட திருவடியை நீட்டுறார். அங்க பிரம்மா இதுதான் நமக்கு சான்ஸ், நம்ம இதை விட்டா கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி உடனே தன்னோட கமண்டலு எடுத்து அதுல இருந்து அபிஷேகம் பண்றார். அது பெருமானோட இடதுகால், அந்த ஒரு இடதுகாலில் ஒரு விரல்ல ஒரு நெகத்துல பாதிதான் நடந்துதான் அப்படி பண்ணியிருக்காரு. அதுதான் வந்து கங்கையா கீழே ஓடி வருது. கீழே ஓடி வந்தா அது வந்து அங்க வந்து விஷ்ணுபதியின் பேரு கங்கைக்கு. அந்த பிரம்மா அபிஷேகம் பண்ற பிரம்மலோகத்துல வந்து விஷ்ணுபதியின் பேரு. மேல அது சொர்க்கலோகத்துக்கு வருது. அங்க வந்து மந்தாகினி அப்படின்னு பேர் வருது. இப்ப சொர்க்கலோகத்துல இருக்கு அந்த கங்கை, ஆனா பூமிக்கு வரல இன்னும். எப்படி பூமிக்கு வருது அப்படிங்கிற கதையை தான் இப்ப சொல்ற. அப்போ உங்க வம்சத்திலே வந்து சகர சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, யஜ்யம் பண்ணணும் அப்படின்னு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா யார் யஜ்யம் பண்ணாலும் தபசு பண்ணாலும் கெடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் இருக்கானா, இந்திரன் ஒருத்தன். அவன் வந்து என்னன்னா தாரக மந்திர ஜபம் பண்ணா மட்டும் அவனால கெடுக்க முடியாதான், பாக்கி எது பண்ணாலும் அவன் கெடுக்கிறதுக்கு வந்துருவானா. இப்ப விஸ்வாமித்திரர் தபசு பண்ணும் போதெல்லாம் அவன் தான் வந்து கெடுத்திருக்கான். அப்ப இப்ப என்ன பண்றான் அப்படின்னா குதிரையை ஓட்டின்னு போய் நேர கபிலவாசுத தேவத்தை கொண்டு விட்டுறான். இங்க எங்க அவ வரப்போறா அப்படின்ட்டு. சகர சக்கரவர்த்திக்கு 60,000 புத்திரர்களாம். 60,000 பேரையும் நீங்க போய் அந்த குதிரையை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி சகர சக்கரவர்த்தி அனுப்பிடுறாரு. அவ என்ன பண்றா, பூமியை தோண்டி உள்ள போறாளாம். பாதாளத்துக்கு போறா, பூமியை தோண்டிட்டே போறா. கீழே தோண்டிட்டே போனா இது என்னது, இது பூமியில பிரளயமே வந்துடும் போல இவா இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு பிரம்மாண்ட போய் எல்லாரும் சொல்றா. நீங்க கவலைப்படாதீங்க, அதாவது சங்கல்பம் படிதான் நடக்கிறது, எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற. அப்ப இங்க கபில வாசுதேவரோட ஆசிரமத்து பக்கத்துல இந்த குதிரையை பாக்குறான். கொஞ்சம் நிதானிச்சிருக்கலாம் அவ. ஆனா அவ என்ன நினைச்சிடறா, இவர் தான் வந்து குதிரையை தேடின்னு வந்திருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சிடறா. அப்ப இந்த ரிஷிட்ட அபச்சாரப்படுறா. அபச்சாரப்பட்டா அந்த கபிலாக்கிங்க 60,000 பேரும் பஸ்மம் ஆயிட்டா. வெறும் சாம்பல் தான் இருக்கு. இப்ப 60,000 பேர் ஆள் கிடையாது, சாம்பல் தான். இப்ப அடுத்தாப்புல அங்க வந்து அசமஞ்சன் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் வந்து ஜனங்கள்கிட்ட சமஞ்சசமா பழகலையாம். அது சகர சக்கரவர்த்தியோட பிள்ளை. அதனால அவனுக்கு வந்து அசமஞ்சன் பேர் வச்சு அவனை காட்டுக்கு அனுப்பிடுறான். நாட்டிலேயே வச்சுக்கல. இது பின்னாடி வந்து கைகேயி இவனை தான் எடுத்து காட்ட போறான். இவன் என்ன பண்றான், பிறந்த குழந்தையெல்லாம் எடுத்து தண்ணில் போட்டு கொள்றான். அத மாதிரி ஒருத்தனா இருக்கான். அதனால இவனை நாட்டில் வச்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுறாரு. அப்புறம் அவனோட பிள்ளை அம்சுமான் அப்படிங்கிறவன் இருக்கான். அவன் வந்து ரொம்ப தர்மாத்மா. அவனை போய் இந்த குதிரையை விட்டு இந்த 60,000 பேர் எங்க போனா என்னாச்சு பாத்துமா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. அவன் இந்த கபிலவாசுதேவரை வந்து அடையறான். இங்க வந்து ரொம்ப மரியாதையா அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்றான். அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உண்டாச்சு. இந்த குதிரையை அழைச்சின்னு போப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். குதிரையை அழைச்சின்னு போன்னு சொன்னா அங்க போற வழியில கருட பகவான் வர்றார். கருட பகவான் வந்து அசரீர வாக்கு சொல்றார். உனக்கு 60,000 பேரும் வந்து இன்னும் கரையேறாம இருக்காப்பா, உங்க வம்சத்துல வந்தவே. அவ கரையேறணும்னா கங்கை ஜலம் வந்து பூமிக்கு வந்தாதான் முடியும். அதனால வேற வழி கிடையாது அவ கரையேறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது மறந்தது. மேல இவர் போய் விஷயத்த சகர சக்கரவர்த்திக்கு சொல்றார். சகர சக்கரவர்த்தி அந்த குதிரையை வச்சு யஜ்யத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு அவர் மேலவும் கிளம்பிடுறார். அடுத்து வர்றது அம்சுமான். அம்சுமானோட பிள்ளை. அடுத்தடுத்து வரவே எல்லாம் என்னன்னா ராஜ்ய காரியத்தை பார்க்கவா தபசு பண்ணவா அப்படிங்கிற சந்தையில ராஜ்ய காரியத்தை பார்க்கறா. அப்புறம் போய் தபசு பண்ண போறா. தபசு பத்தல, அதனால கங்கையை கொண்டு வர முடியல. ஜனங்கள் அந்த முன்னோர்கள்லாம் கரையேறாம அப்படியே இருக்கா. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க. பகீரதன் ஒரு மகாத்மா வந்தார். பகீரதன் வந்தார்னா அவர் முதல்ல இந்த கர்ண பரம்பரையா இந்த விஷயத்தை கேள்விப்படுறார். நம்மளோட முன்னோர்கள்லாம் இன்னும் கரையேறாம இருக்கா அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ண, ராஜ்ய பொறுப்பெல்லாம் மந்திரிகிட்ட ஒப்படைச்சார். நேர தபசுக்கு போயிட்டார். புஷ்கர கஷேத்திரத்துல போய் கடுமையான தபசு பண்றார். பிரம்மா உடனே வந்துடுறார். நீ உன் தபசுல நான் சந்தோஷப்பட்டேன், கங்கை தானே வேணும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். எடுத்துக்கோனா அதை நம்ம விளையாட்டா,
கங்கை சொல்றா, நான் வந்தேன் அப்படின்னா பூமியே வந்து புரட்டி போட்டுருவேன், என்னோட வேகம் வந்து யார் தாங்குவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறா. அவன் இன்னொன்னு ஒண்ணு கேட்கிறா. என்ன கேட்கிறா அப்படின்னா, நீ வந்து பூமி கூப்பிடுற சரி, அங்க வந்து என்ன அசுத்தப்படுத்திடுவாளே, பிணத்தெல்லாம் கொண்டு போய் எங்கிட்ட போட்டுவா, இந்த சௌராதிகள்லாம் பண்ணு, கேசங்கள்லாம் என் மேல போட்டுருவா, அதை அசுத்தமாக்கிடுவாளே, என்னை கூப்பிடுறே, நீ யோசிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா பகீரதன்ட்ட. பகீரதன் சொல்றான், நீ அப்படி யோசிக்கிற, ஆனா எப்ப விஷ்ணு பாதத்துல இருந்து நீ வந்திருக்கியோ, ஹரிபக்தர்கள்லாம் வந்து ஹரி பாகவதாள்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட வருவாளே, உங்கள்கிட்ட வந்து ஸ்நானம் பண்ணுவாளே, அவள்லாம் எப்படி ஸ்நானம் பண்ணுவா தெரியுமா? ஏதோ வம்பு பேசின்னு ஸ்நானம் பண்ண மாட்டா, ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்நானம் பண்ணுவா. அந்த பாக்கியம் உனக்கு வேணும்னா நீ வா அப்படின்னு. அப்ப அதுல முதல் பாகவதர் யாரு அப்படின்னா, கங்காதர 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 அப்படின்னு அந்த சிவபெருமான் தான் முதல்ல தலையை கொடுக்குறான். கங்கைக்கு தலையை கொடுக்குறார். அவரோட அழக பாரத்தை வந்து ஆனந்தப்படுத்தினதுனால அழகனந்தா அப்படின்னு பேர் வருது கங்கைக்கு. அதை வந்து அவரை அடிச்சு தள்ளி கொண்டு போயிடலான்னு பாக்குறா. அவர் என்ன பண்றார், அவரோட ஜடையில அப்படியே பின்னிடுறார். ஒரு டிராப் கூட வெளியில வரல, லேசா அங்கங்க கோத்துன்னு இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, மணி மாதிரி இருக்கான், வைர மணி அங்க பதிச்சிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கான். ஏற்கனவே அவர் வந்து சந்திர கலா வச்சுட்டு இருக்கார். அந்த நாகபூஷணம் அங்க சுத்தின்னு இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல இந்த மணிகள், வைர மணிகள் போல இருக்கிறது பார்த்தா ஒரு கிரீடம் வச்சது மாதிரி இருக்கான் சிவபெருமான். பகீரதன் பார்த்தா, நம்ம கங்கைக்காக இப்படி தபசு பண்ணோம், கடைசியில சிவன்கிட்ட போயிட்டு சிவன்கிட்ட இருந்து ஒரு டிராப் கூட வரலையே அப்படின்னு பாக்குறான். திரும்ப சிவனை நோக்கி தபசு பண்ற சிவன். அப்புறம் அந்த அவ்வளவுத்தையும் எடுத்து விடல, ஒரே ஒரு பிரிய மாத்திரம் அதுல இருந்து எடுத்து விடுறார். அங்கிருந்து கங்கை பிரவாகமா வரா. பகீரதன் அழைச்சுன்னு போறார் கங்கைய. கொஞ்சம் விஷமம்லாம் பண்றான் போற வழியில. ஜன்ஹு அப்படின்னு ஒரு மகர்ஷி ஆசிரமம் இருக்காங்க. அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள போய் எட்டி பாக்குறா. அவரை தபசுக்கு அவர் இது பண்ணிட்டு இருக்கார், அதெல்லாம் கலைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றார், என்ன சமுத்திரத்தை வந்து அகஸ்தியர் குடிச்சா நான் என்ன சடையா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கங்கையை அப்படியே அச்சுதா நமஹா அப்படின்னு ஆச்சமனம் பண்றான். அடுத்த ஆச்சமனத்துக்கு இல்லையா, அப்படி ஃபுல்லா குடிச்சிட்டான். பகீரதன் பார்த்தா, கங்கையை நம்ம சிவன் இருந்து மீட்டுன்னு வந்தோம், பார்த்தா திடீர்னு காணாம போறா, எங்க போறா அப்படின்னு ஆசிரமத்துக்குள்ள வந்து பார்த்தா, அப்புறம் அந்த மகான்ட்ட நான் வந்து என்னோட முன்னோர்களை கரையேற்றத்துக்காக நான் இந்த கங்கையை வரவழைச்சிருக்கேன், நீங்க செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டதும் அவர் காதை லேசா ஆட்டி விடுறதான், காதுல இருந்து வராலாம். அதனால அவளுக்கு ஜான்ஹவி அப்படின்னு பேர் வருது. இப்படியே அழைச்சுன்னு போனா அங்க முதல்ல வந்து ஹரித்வார்ல தான் பூமியில படுறாளாம். அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் வந்து தேவ பூமியா, மனுஷா சஞ்சாரிக்கிற பூமி இல்லையா. ஹரித்வாரே என்ன சொல்றா, தேவாலாம் வந்து போவாளாம் ஹரித்வாரத்துக்கு. ஹரித்வார் தான் கங்கை அப்படிங்கிற பேரே ஹரித்வாரத்து தான் வருது. வந்ததும் இந்த 60,000 பேரும் அந்த ஜலம் பட்டதுமே பவித்திரமாயிட்டா, அவள்லாம் கரையேறிட்டா. பகீரதன் தான் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது. அவன் தான் அந்த விடாம அந்த தபசு பண்ணி அந்த இதை சாதிச்சான். அதனால பாகீரதி அப்படிங்கிற பேரும் வந்தது கங்கை. அவனோட பொண்ணாவே மாறிட்டாளாம் அவன். இப்படி கங்கா மகாத்மியம் பூரா சொல்றார் விஸ்வாமித்திரர். ராமர் என்ன நினைச்சு கேட்டார் அப்படின்னா, தன்னோட முன்னோர்களோட கதையை பத்தி சொல்றாரு அப்படின்னு. விஸ்வாமித்திரர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த பெருமாளோட சரணத்துல இருந்து வந்த கங்கை தானே அப்படின்னு நினைச்சு சொல்றான் அவர். விஸ்வாமித்திரர் எதுக்கு இந்த வம்பு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டே போறாரு, எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இவர் கதை சொல்லும் போது கவனிச்சா தெரியும். என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, 2 ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு தடவை ராமா ராகவா ரகுநந்தனா அப்படின்னு சொல்லி இவர் ராமரை கூப்பிட்டு விழிச்சு பேசுறான். அதை கூப்பிடுறதுக்காகவே கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அப்படி சொல்லி அழைச்சின்னு போறோம். அங்க மிதிலைக்கு போற வழியில அங்க ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு, அங்க ஒரு ஆசிரமம். அந்த ஆசிரமம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, யாரோ ஒரு ரிஷி அங்க இருந்திருக்காரு, தபசு பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அவள்லாம் இங்க இருந்து போய் அது சித்திலம் அடைஞ்சு இப்ப ஒரு காட்சி அடிக்கிறது அந்த ஆசிரமம். அதை பார்க்குற ராமர், இது இவ்வளவு சாநித்தியமா இருக்கு, ஆனா இங்க யாரையுமே காண கிடைக்கலையே, இது யாரோட ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வாமித்திரத்தை கேட்கிறார். அப்ப அவருக்கு ஒரு க்ஷணம் வந்து ஹந்தா அப்படிங்கிற, இது எப்படி நான் சொல்லுவேன், இவர்கிட்ட தான் சொல்லி ஆகணும், ஆனா இந்த கதையை இவர்கிட்ட சொல்றதும் உச்சிதம் இல்லை.
அத மாதிரி கதை. கௌதமர் அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி இருந்தார். அவர் இங்க பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். பொதுவா வந்து தபோவனம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தேவர்களுக்கு ரிஷிகள்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பா. ஆனா இங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டா, தேவர்கள்லாம் வந்து இந்த கௌதம ரிஷியை பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்பேற்பட்ட தபசு அவர்கிட்ட இருந்துதான். அதுக்கு அனுகூலமான பத்னி அந்த அகலியும் அப்படி தபசுனியா பதிப்பிரதையா அங்க இருந்துட்டு இருந்தாலும் இந்த தபசை கெடுக்கணும்னு இந்திரன் நினைச்சானா. எப்பவும் இதேதான் வேலை அவனுக்கு. இந்த தபசை கெடுக்கணும்னு நினைச்சான். வந்து பார்த்தா கௌதமரோட தபசை எவ்விதத்திலையும் கெடுக்கவே முடியலையா அவனால. அப்ப இந்த அகல்யை வந்து நம்ம பதிவிரதா தர்மத்துல இருந்து மாத்தினாதான் சரியா வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அப்படி திட்டம் போடுறான். ஒரு நாளைக்கு கௌதம வேஷத்திலே வரான். தேவராஜ குதூகலாத்து அப்படிங்கிற அவளுக்கு வந்து எப்படி பழகணும்னு தெரியலையா. ஏன் அப்படின்னா இந்த இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அவன் தான் தேவதையான். இந்திரன் தேவதைங்கிறதுனாலதான் அதுக்கெல்லாம் இந்திரியங்கள்னே பேரான். அந்த இந்திரனே இப்படி பழகினா அவளுக்கு எப்படி பழகிறதுனே தெரியலையா அவளுக்கு. அவ பிரஷ்டையா போயிட்டா. இப்ப இந்திரன் வெளியில வரான். வந்தா எதிர்த்தாப்புல கௌதமர் தன் வேஷத்துல இந்திரன் இருக்கிறத பார்த்ததுமே அவருக்கு புரிஞ்சுட்டு அவர் இந்திரனை சபிச்சர்ற. இந்திரன் திரும்பி இவளை சபிக்கலான்னு பார்த்தா அவளுக்கு வந்து அவருக்கு பிரஷ்டங்கிறதே நினைவுக்கு வரலையாம். இவ மகாபதிவிரதனா இத்தனை நாளா எனக்கு அனுகூலமா எப்படி தபசியா இருந்தாங்கிறது மட்டும்தான் நினைவுக்கே வரலாம். இவ பிரட்டையா போயிட்டாங்கிறதே நினைவுக்கு வரல. அதனால சபிக்க முடியலையா அவரால். ஆனா இனிமே நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. அவரோட தபசு போயிடுத்து. தபசு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம சேர்ந்து வாழ முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ற. ஆனா இவளை இப்படியே விட்டுட்டு போனா நம்ம பக்கத்துல இருக்கும் போதே இந்திரன் வந்து இப்படி அபச்சாரம் பண்ணான்னா அப்ப நம்ம தள்ளி போனோம்னா இவளுக்கு என்ன ஆபத்து வேணா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிர்ஷ்டா தொம் பவிஷ்யசி அப்படின்னு வரம் கொடுக்குறான். சாவு மாதிரி வரம் கொடுக்குறான். நீ யார் கண்ணுக்கும் தெரியாம இருக்க கடவாய் அப்படிங்கிறது. அப்ப எனக்கு விமோச்சனமே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்கிறான். நம்ம இனிமே சேர்ந்து வாழவே முடியாதா, எனக்கு விமோச்சனம் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்ப தசரதராஜகுமாரனான ராமன் வருவான். அவனோட சரணம் எப்போ உன் மேல படுறதோ அப்போ உனக்கு சாம விமோச்சனம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இருந்து அவன் என்ன பண்றா அப்படின்னா, யார் இந்த ராமன், அவனால்தான் எனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகுமாமே, எனக்கும் அவருக்கும் இன்னும் சேர்ந்து வாழ்ற பாக்கியம் இருக்கா, எப்ப வருவார் அந்த ராமர்? ஒரு இலை அசைஞ்சா கூட ராமர் வரானோன்னு எட்டி பாப்பாளாம். இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா. ராமர் வந்திருக்கிற இப்ப விஸ்வாமித்திரர் அழைச்சுன்னு வந்திருக்கார். அவர்கிட்ட தான் இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருக்கார். அப்ப ராமர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, மகாபதிபிரதை இங்கதான் இருக்கா, நம்ம சரணம் அவன் மேல பற்ற போறது அப்படின்னு ஜாக்கிரதையா எடுத்து வைக்கிறான். இவ வந்து பவித்திரமாகணும் அப்படின்னா அவர் சரணம் பட்டாதான் பவித்திரமாவா. ஆனா அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, நம்ம சரணம் பற்ற போதே ஜாக்கிரதையா வர்றது. அப்ப என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, யாகி சரண அகல்யா உதரி, யாகி சரண அகல்யா உதரி, கௌதம பட்டராணி பிரபு சரண ரஜ மகிமா ஜானி. மீராபாய் சொல்றா, இந்த சரண ரஜசே போடுமா. அவ இத்தனை நாள் வந்து ராமஸ்மரணையில தான் இருந்திருக்கா. அந்த ராமஸ்மரணையே அவளை பவித்திரமாயிருக்கு. ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தை சத்தியமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சாவ விமோச்சனம்லாம். அவ பவித்திரம் ஆயாச்சு. எப்ப ராமஸ்மரணையிலே இருக்காளோ அப்பவே பவித்திரம் ஆயாச்சு. இப்ப அந்த ரஜஸ் அவ மேல பட்டுதான் உடனே பவித்திரம் ஆயிட்டாலும். ராமர் பார்த்ததுமே அவனுக்கு கௌசல்யா அப்படின்னு தோன்றதான். அவ பிரட்டங்கிற எண்ணமே வரல. அதோஷதர்ஷி அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனா இவர் குணத்தை பார்க்கற. இவர் வந்து அப்பேற்பட்ட பதிப்பிரத தபஸ்வி அப்படின்னு நினைக்கிற. இவர் கௌசல்யா அம்மா அப்படின்னு பாக்குற. உடனே நமஸ்காரம் பண்றதான் சாஷ்டாங்கமா. அகல்யாக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல.
நான் இத்தனை நாளைக்கு பாவி பிரஷ்ட அப்படின்னா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நான் என்ன பாவின்னா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இது என்ன தெய்வம் இது? இது காப்பாற்றவும் செஞ்சுட்டும் என்ன என்ன நமஸ்காரம் பண்ணவும் விடாம தான் நமஸ்காரம் பண்றதே என்ன அப்படின்னு கதறா. கண்ணீர் விட்டு கை முடிச்சுன்னு நிற்கிறா. அப்ப அங்க கௌதம ரிஷி எங்கேயோ இமாலயத்துல தபசு பண்ணிட்டு இருக்கார். இத்தனை நாளைக்கு என்ன அப்படின்னா கௌதம ரிஷியோட ஆத்துக்காரி அப்படின்னா அவளை தெரியும். அகல்யா ஒருத்தருக்குமே தெரியாதான். ரொம்ப அடக்கமா இருப்பாளாம். இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அகல்யா கூட சேர்ந்து நின்னாதான் அவருக்கே பெருமைன்னு ஆயிட்டான். என் தபசு குப்பை, நான் இத்தனை நாளா இங்க தபசு பண்ணிட்டு இருக்கேன், ராமர் எனக்கு தரிசனம் தரல, அந்த அகல்யாவை பிரட்டதிரி நான் சமைச்சிட்டு வந்திருக்கேன், அவளுக்கு காட்சி தந்திருக்கிற அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அங்கிருந்து உடனே மறைஞ்சார், இங்க தோன்றினார். அகல்யா கிட்ட வந்துட்டார், நான் தான் இவ ஆத்துக்காரர் அப்படிங்கிறார் ராமர்கிட்ட. உடனே ராமருக்கு 2 பேர் சேர்ந்து ஆதித்யம் பண்றா, பூஜை பண்றா. மேல அங்கிருந்து கிளம்புறா. மிதிலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கா. நேர மிதிலைக்கு வந்தாச்சு. இன்னும் ஜனகருக்கு வந்து விஷயம் தெரியாது, அதனால இவ வந்ததே தெரியாது. இவரே என்ன பண்றார், இவ சிஷ்யாவை கூப்பிட்டு இங்க ஆசிரமம் அமைங்கோங்கிறார். இவாளே ஆசிரமம் அமைச்சிடறா. அதுக்குள்ள ஜனகருக்கு விஷயம் சொல்லிடுறா யாரோ போய். அப்ப ஜனகர் வந்து வரவேற்ற வரார் விஸ்வாமித்திரரை. எப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரம் இந்த மிதில அப்படின்னா அங்க அத்தனை பேருமே வந்து பிரம்மஞானிகளாம். ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் இருக்கான், அவன் கூட பிரம்மஞானியா இருக்கான். திங்களான்னு ஒரு வேசி இருக்கா, அவளும் பிரம்மஞானியா. துலாதாரங்கிற ஒரு வைசியன் இருக்கான், அவனுமே பிரம்மஞானி. அத்தனை பேருமே இங்க பிரம்மஞானிகளா இருக்கலாம். இதுல தேசம் அப்படி இருக்கு. ஏன்னா ராஜா எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கலாம். அவ வந்து இந்த ரிஷியை பார்க்குறார். நீங்க வந்ததுனால எனக்கு தசரதர் எப்படி வரவேற்கிறோ விஸ்வாமித்திரர் அதே மாதிரி வரவேற்கிறார். நீங்க வந்ததுல தான் எனக்கு இந்த யஜ்யமே சபலமாச்சு. யஜ்ய தேவதைகள்லாம் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவா. யஜ்யம் சபலமாச்சு, எனக்கு ஜென்மாவே வந்து சபலமாச்சு நீ வந்ததுனால அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வாமித்திரர் வரவேற்கிறார். அது வரைக்கும் இந்த ராமலட்சுமணால பார்க்கலையாம். அப்புறம் தான் திரும்பி பார்க்குற. பக்கத்துல 2 பேர் நிற்கிறா. இமௌ குமாரோ பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமௌ கஜசிம்ம கதி வீரோ ஷார்தூல விஷபோபமௌ பத்மபத்ர விசாலாட்சோ கட்கதூணி தடுத்தரௌ அஸ்வினாவிவ ரூபேண சமுபஸ்தித யௌவனோ யதிச்சையைவ காம் பிராப்தௌ தேவலோகா திவாமரௌ கதம் பத்மியாமிக பிராப்தௌ கிமர்த்தம் கஸ்ய வாமுனே. முதல்ல இவருக்கு வந்து மங்களாசாசனம் பண்றார். இவளை அழைச்சுன்னு வந்தேளே அப்படின்னு. ஜனகருக்கு தான் வந்து விஸ்வாமித்திரர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுமே தவிர அவர் பிரம்மர்ஷி, அவர் தான் இவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணும். வாஸ்தவமா ஒரு பிரம்ம ஞானியா இருக்கப்பட்டவர் அவர் சாட்சாத்கரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பாடுபடணும், அதை ரொம்ப லகுவா இவர் அழைச்சின்னு வந்து இப்ப தரிசனம் கிடைக்கிறது இல்லையா, அதனால இவருக்கு என்ன பதில் செய்யலாம்னு தெரியலையா. அதனால மங்களாசாசனம் பண்றாராம். நீ சௌக்கியமா இருக்கும், நீ க்ஷேமமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். முதல்ல இவ தேவதுண்டியாலா இருக்காளே இவா பாக்கிறதுக்கு. இவா யாரு? ராஜகுமாராளா? ஆனா ரதத்துல கூட வரலையே, நடந்துதான் வந்திருக்கா. இவா யாரு? கஜசிம்ம கதி வீரவ் அப்படி ஒன்றும் பார்க்காம இல்லையா, தள்ளி வரும்போதே கவனிச்சுட்டாராம். அவ எப்படி நடந்து வரா, எப்படி வந்து அவ பாவனைகள்லாம் கவனிக்கிறான் அங்கிருந்தே. கஜசிம்ம கதி வீரோ ஷார்தூல விஷபோபமோ. அஸ்வினி குமாரர்கள்னு யாரோ 2 பேர் இருப்பாளாம் தேவலோகத்தில், ரொம்ப அழகா இருப்பாளாம். அவாட மாதிரி இருக்காளே வா அப்படிங்கிற. சமுபஸ்தித யௌவனம், பொதுவா ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்த்தா இப்பவே இவ்வளவு அழகா இருக்கானே, இவன் எவ்வளத்துல எவ்வளவு அழகா இருப்பான் அப்படின்னு தோணுமா அவளுக்கு. ஒரு இளம் வயசுல ஒருத்தனை அழகா பார்த்தா அவளுக்கு என்ன தோணும், குழந்தையில எவ்வளவு அழகா இருந்திருப்பான் அப்படின்னு தோணும்.
இப்ப இங்க என்ன சொல்ற, சமுபஸ்தித யௌவனம் அப்படிங்கிற. ராமருக்கு இப்ப என்ன வயசாகுது அப்படின்னா 12 வயசு தான் ஆறுது. அப்ப இன்னும் முழுசா யௌவனம் வரல. இந்த பால்யம் வந்து போக மாட்டேங்கிறதான். உன்னோட காலம் முடிஞ்சாச்சு, நீ போக வேண்டிய சமயம் வந்தாச்சு, இன்னும் நீ போகாம உள்ள இருக்க, நான் வர வேண்டிய சமயம் ஆயாச்சு, நீ இன்னும் எனக்கு வழிவிடாம நீயே உட்கார்ந்துருக்கிய அப்படின்னு பால்யத்தை விரட்டுறதான் இது யௌவனம். இது பெருமாளாச்சு, எல்லாருக்கும் பொது, நீ என்ன விரட்டுற, நான் அப்படிதான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறதான் பால்யம். அதை விட மாட்டேங்கிறது, இதை மீறி நுழைஞ்சதுதான் இந்த யௌவனம். அப்ப பால்யமும் யௌவனமும் கலந்து இருக்கான் ராமர்கிட்ட. அதனால சமுபஸ்தித யௌவனம் அப்படிங்கிறது. ஏதோ ஒரு எக்லிபிச்சா மாப்பிள்ளையா இருந்தா கூட ரொம்ப காரணம் வச்சு பந்தாவா கூட்டின்னு வருவா, நீர் என்ன நடத்தி கூட்டின்னு வந்து பேர் என்னோட மாப்பிள்ளைய அப்படிங்கிற. அது சரணத்தை பார்த்தா அப்படி கோமளமான சரணமா இருக்கே, கண் பார்த்தாலே கசங்கிடும் அப்படிங்கிறதுனால சரணமா இருக்கே, அதை போய் நடத்தி கல்லுலை முள்ளை நடத்தி கூட்டின்னு வந்திருக்கிற அப்படிங்கிற. அதுக்குள்ள அங்க ஜனங்கள் தான் பாக்குறா. ஜனங்கள்லாம் பார்த்துட்டு சொல்றா, தயரதன் புதல்வன் என்பார், தாமரை கண்ணன் என்பார், உயலிவன் மேனி என்பார், ஊவையே பொருகும் என்பார், மயிலுடை துலகம் என்பார், மானிடன் அல்லன் என்பார், கயல் பொருள் கடவுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார். யாரோ தசரத ராஜகுமாரர்களாம் அப்படிங்கிற அவதி. அதை விட அந்த கண் அழக பாரு, அந்த கண் எப்படி இருக்கு பாரு அப்படின்னு பாக்குறாளாம். அந்த கண்ணை அப்புறம் எடுக்கவே முடியல. அதுதான் வந்து கம்பர் சொல்ற, தோள் கண்டார் தோளே கண்டார், தொடுகழல் கமல வண்ண தாழ் கண்டார் தாளே கண்டார், தடக்கை கண்டாலும் மத்தே வாழ் கொண்ட கண்ணார் யாரே, வடிவினை முடிய கண்டார், ஊழ் கொண்ட சமயத்தன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் அப்படிங்கிற. ஒருத்தி தோல்ல பாக்குறாளாம், அந்த தோல்ல கண் பதிஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் கண் அங்கிருந்து நகர மாட்டேங்குது. நாம இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது, நம்ம பாதாதி கேசம் பாத்திரணும் அப்படின்னு ஒருத்தி பாதத்தை பாக்குறா, பாதத்துல இருந்தும் கண்ணை எடுக்க முடியல. அப்ப யார் யார் எந்தெந்த அவயவத்தை பார்த்தாலோ அந்தந்த அவயவத்திலே இருக்கிறது. பொதுவாகவே வந்து ராம பக்தாளுக்கே இந்த ஐகமத்தியம்ங்கிறது ஜாஸ்தியா இருக்கும். கொஞ்சம் ராமரை விட்டு அந்தந்த இந்த திரும்ப மாட்டார். ஆனா இவர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போறார். என்ன அப்படின்னா, ராமரோட அவயவத்திலே ஒண்ணு பார்த்துட்டா இன்னொன்னு பார்க்க முடியாது. சமர்த்த ராமதாசர் அப்படிதான் வந்து போறார், பன்றிபுரத்துக்கு போறார். அங்க போயிட்டு பாண்டரங்கனை பார்த்து, கோதண்டத்தை எங்க வச்சுட்டு வந்த, ராமலட்சுமணால் எங்க, உன்னோட வேஷங்கள்லாம் மாறி இருக்கே அப்படின்னு சொன்னது ராமராவே காட்சி கொடுத்துறாங்க பாண்டரங்க. அத மாதிரி பெருமாளே மாத்திருவாளே தவிர இவா மாற மாட்டாளாம். துளசிதாசரும் அங்க பிருந்தாவனத்துக்கு போறார். பிருந்தாவனத்துக்கு போற யாருமே வந்து கிருஷ்ணரை தான் பார்க்க போவா. அங்க போய் இவர் ராம தரிசனம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் கிருஷ்ணத்தை. கிருஷ்ணா, நீ வந்து எனக்கு ராமரா காட்சி கொடு, எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற. அத மாதிரி உள்ளவே இருக்கிறதுனால இப்ப எல்லாம் வந்து ஒரு அவயவத்தை பார்த்தா அங்கிருந்து கண்ணை எடுக்க முடியல. அப்படி இருக்க அவரோட திருமேனி. புயலிவன் மேனி என்பார். புயல்னா மேகம். அந்த மேகம் மாதிரி நீருண்ட மேகம் எவ்வளவு அழகா இருக்குமோ அத மாதிரி இருக்கான். புயல்னா இங்க காற்றுன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுத்துட்டா இவ ஹிருதயம் பூரா புயல் அடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டான். யார் இவா, எங்க இருந்து வந்திருக்கா அப்படின்னா, அங்க ஷீராப்தியில பெருமாள் படுத்துட்டு இருக்க. அங்க அந்த மீன்கள்லாம் அவரை வந்து பார்க்கறதுக்காக துள்ளி துள்ளி பார்த்துட்டு இருக்கான். அத மாதிரி இங்க மிதிலால உள்ள ஜனங்களோட கண்கள்லாம் இவரை துள்ளி துள்ளி பார்க்கறதான். அவர் தான் இங்க வந்துட்டாரோ அப்படின்னு கேட்கிறா.
அப்ப துளசிதாசர் சொல்றார், இல்ல இல்ல அவருக்கு வந்து 4 கை தொங்கின்னு இருக்கும், இவருக்கு 2 கை ரொம்ப அழகா கச்சிதமா இருக்கு, ஆதானுலம்பிதமான புஜங்கள் இவருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு, இவரை போய் விஷ்ணுன்னு சொல்லாதீங்க, இவர் விஷ்ணு இல்லை அப்படின்ட்டார். போத்தி சொல்றா, நம்ம எல்லாம் என்ன தபசு பண்ணோம்னு தெரியல, நம்ம திருவழியரா போறாப்புல ஆச்சே, நமக்கு பாக்குறாப்புல கிடைச்சதே அப்படிங்கிறான். போடி போடி, நீ என்ன ஏகாசி பிரதம் கூட இருக்கிறது கிடையாது, தபசாவது நீயாவது பண்றதாவது அப்படிங்கிறான். அப்ப இவெல்லாம் அழைச்சின்னு வர்றதே ஒரு முனிவர், நிச்சயமா அவர் தபசு பண்ணியிருப்பார், அவர் பண்ண தபசுனாலதான் நமக்கெல்லாம் கிடைச்சது பாக்கியம், இன்னைக்கு நம்ம தெருவோட போறார் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அங்க 2 பேர் தோழிகள் இருக்கலாம், ஷியாமளா கோமளா அப்படின்னு. இந்த ஷியாமளா அப்படிங்கிறவ அயோத்தியில பிறந்து இங்க மிதிலையில வாக்குப்பட்டு வந்திருக்கா, கோமளாங்கிறவ மிதிலையிலே பிறந்து மிதிலையிலே வாக்குப்பட்டவ. அவ என்ன சொல்லிட்டு இருப்பா, இவ 2 பேருக்குள்ள என்ன பேச்சு வரும் அப்படின்னா, சீதை எவ்வளவு அழகு அப்படின்னு இந்த மிதிலால பிறந்தவ சொல்லுவா, அயோத்தியில பிறந்தவ என்ன சொல்லுவா, ராமர் எவ்வளவு அழகு தெரியுமா, ஈடே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்பா. இப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து சண்டை முத்தி வர்றது. சீதையோட கண் வீச்சு கூட யாருமே போகமாட்டா, பெறமாட்டா. சீதைக்கு எங்கதான் மாப்பிள்ளை கிடைக்க போறாரோ எனக்கு தெரியல, அவ்வளவு கவலையா இருக்கு, அவளோட அழகு எங்க, அவருக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பேசிடுறா. இவ சொல்றதை ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறா, ராமர் அழகுங்கிறத, நீ ஏதோ உங்க ஊர் அபிமானத்துல நீ பேசுற, உங்க ஊருங்கிறதுனால உங்க ஊர் பையங்கிறதுனால நீ பேசுற அப்படின்னு சொல்லிடுறா. இவளுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடுறது. அந்த இவ இவ ஆத்துக்கு வந்து ஒரே செவர் தானா, அதுக்கு நடுவுல ஒரே ஒரு கல்லை வச்சு அடைச்சிருக்கா, அவ்வளவுதான். அந்த கல்லை எடுத்துட்டா இவ பேசிக்கலாம், அந்த கல்லை இனிமே திறக்கவே வேண்டாம்னு ஒரே அடைய அடைச்சிட்டான். இன்னைக்கு வாசல்ல வந்து இவ பாக்குறா, பார்த்தா எந்த ராமர் நான் எங்க பக்கத்தாத்துக்காரியோட சண்டை போட்டிருக்கேன், நீ சித்த வாரம் எங்க ஊருக்கு வந்தேன்னா நாங்க சண்டையை தீர்த்துப்போம் அப்படின்னு கூப்பிட முடியுமா, அவர் ராஜகுமாரன் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. இவ வந்து வாசல்ல பார்த்தா வாசலோட போயிட்டு இருக்க. இப்ப அவரை பார்க்க ஓட வேண்டியிருக்க, நேரம் உள்ள ஓடினாலாம். எந்த கல்லை அடைச்சு வச்சாலும் அந்த கல்லை உடனே எடுத்து இவளை கூப்பிடுறா, கோமலா கோமலான்னு கூப்பிடுறா. ஏதோ கேட்ட குரலா இருக்கே, ரொம்ப நாள் முன்னாடி கேட்ட குரலா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இவளும் வந்து பாக்குறா. வந்து வாசலுக்கு வந்து பார் அப்படிங்கிறா. வாசலுக்கு வந்து பார் அப்படின்னா இதான் எங்க ராமர் பாத்துக்கோ அப்படிங்கிறா. பார்த்தா அவர் அப்படித்தானே இருக்காரு, அவர் சொன்னதுல ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லையே, இப்படித்தானே இருக்காரு. இவளும் பாக்குறாளாம், அப்படியே கண் எடுக்காம அப்படியே பாக்குறா. உடனே அவன் சொல்றா, நம்பியை காண நங்கைக்கு 1000 கண்கள் வேண்டும் அப்படிங்கிறாள். இந்த ராமரை பார்க்க உன்னோட சீதைக்கு வந்து 1000 கண்கள் வேணும் அப்படிங்கிறாள். வாஸ்தவம் தான் அது. இவ வந்து பார்த்துட்டே இருக்காளா, அதனால இவ கட்சியை ஒத்துண்டா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா. உடனே அவ சொல்றா, கொம்பினை காணும் தோறும் புருஷிற்கும் அன்னதேயாம் அப்படிங்கிறாள். எங்க சீதையை பார்க்கும் போதெல்லாம் ராமருக்கும் 1000 கண் வேணும் அப்படின்ட்டாள். ஒரே ஓடு போட்டா. அவ 2 பேரும் அப்படிதான் இருக்கா, அழகுல ஒருத்தருக்கு சடை இல்லைங்கிறாப்புல தானே இருக்கா. அதனால அவள் பேசிக்கிறது வந்து சத்தியம் தானா. இது வரைக்கும் லக்ஷ்மணரே பார்க்கல, இப்பதான் பாக்குறா. தம்பியை காண்மின் என்பார், தவமுடை துலகம் என்பார் அப்படிங்கிறார். அந்த தம்பியை பாரு, லக்ஷ்மணர் பாரு, அவர் எவ்வளவு காந்தியோட இருக்கார். அவர் வந்து சொர்ண தங்கேக்கல இருக்கிறான், அவர் தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்கிறான். அவரையும் பார்க்கிறா. ராமர் அப்படி கம்பீரமா தான் போயிட்டு இருக்கார். அப்படி ஒன்றும் அயோத்தியை விட மிதில ஒன்றும் அவ்வளோ அழகா இல்லை. ஆனா அவரே பார்த்து ரசிக்கும்படியா ஒரு மாடம் இருக்கு. அங்க வந்து ஸ்திரீகள்லாம் ரட்சிச்சு வைக்கிறதுக்கு ஒரு தனியா ஒன்று கட்டி வச்சிருக்கா. அங்க அழகான பதுவைகள்லாம் வந்து வர இதுல செதுக்கியிருக்கா. அந்த சிலைகள்லாம் பார்த்துட்டே வர, ரசிச்சுட்டே வர. அங்க பால்கனியில பார்த்தா ஒரு ரொம்ப அழகா ஒரு பதுமை இருக்கு. அதை பார்க்குற அதை பார்த்தா கண் சிமிட்டுறது திடீர்னு. ஆகா, இது பதுமை இல்லை போல, ஏதோ ஒரு ஸ்ரீ தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற. உடனே தலையை குனிஞ்சிடுறார். இதை யார் ரசிக்கிறா அப்படின்னா திருமங்கை ஆழ்வார் தான் ரசிக்கிறார்.
ஏன்னா வால்மீகி ராமாயணத்துல நேர ஜனகரை பார்க்குற வில்ல முடிக்கிற, அப்புறம் கல்யாணத்தும் போது கூட ராமர் பார்த்ததா தெரியல அப்படின்ட்டார் வால்மீகி. இங்க திருமங்கையாளர் இவ பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரசிக்கிறார். இங்க மை வண்ணனரும் குஞ்சி குடல் பின்தாழ மகரம் சேர் குழைபாடு இலங்கியாட எய்வண்ணவன் சிலையே துணையாயிங்கே இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் கைவண்ணம் தாமரைவாய் கமலம் போலும் கண்ணினையும் அரவிந்தம் அடியும் மகே அவ்வண்ண தவ நிலைமை கண்டும் தோழி அவரை நாம் தேவரென்று அஞ்சினோமே மை வண்ணனரும் குஞ்சி. மேலிருந்து பார்த்தா முதல்ல அந்த கேசம் தான் தெரியுது. யாருக்கு நாமரூபமே தெரியாது, இதெல்லாம் மித்தியை அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய அந்த விஸ்வாமித்திரர் வந்து இந்த குடுமியை பார்த்து மயங்குவார் அப்படின்னா சீதா தேவி பார்த்தா என்ன ஆகும்? அததான் முதல்ல பார்க்கறாளாம். மை வண்ணனரும் குஞ்சி. அவரோட அந்த அந்த ஜடையை விரிச்சு விட்டார் அப்படின்னா அது இடுப்பு வரைக்கும் குழல் பின் தாழ அப்படின்னு கீழே வரைக்கும் இருக்குமா. தசரதர் என்ன பண்றார், விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட சதுரங்க சேனையோட நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா ராமலட்சுமணால அனுப்பும் போது ஒருத்தரையும் துணைக்கு அனுப்பவே இல்லையா. இங்க துணை எது அப்படின்னு கேட்டா அந்த கோதண்டம் தான் துணையா. ஏய் வண்ணமா இங்க வச்சிருக்காளாம். பொதுவா பெரிய மகனியர்கள்ல பார்க்க போகும்போது அந்த இதை தளர்த்திடுவாளாம், இந்த கோதண்டத்தை. அதை அப்படி மரியாதை இல்லாம இப்படி எடுத்து வச்சிருக்க மாட்டாளாம். ஆனா இப்ப ராஜகுமாரனா இருக்கிறதுனால இப்ப ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ள வரா, ராஜாவை தான் பார்க்க வரா அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து தளத்தலையா எய் வண்ணமா வச்சிருக்காளாம். ரெடியா அதை பூட்டி ரெடியா வச்சிருக்காளாம். அதை தான் வந்து துணையா எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. ஒரு பாடி கார்டு கூட கிடையாது, அப்படி வந்திருக்காளாம். இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் அப்படின்னு. இருவராய் வந்தார் அப்படின்னா ராமலட்சுமணன் ரெண்டு பேரா வரா, என் முன்னே நின்றார் அப்படிங்கிற இடத்துல அது வந்து ஒரு மேலையும் பயன்படுத்தலாம், பன்மேலையும் பயன்படுத்தலாம். ஆனா சீதா தேவி ராமரை மட்டும்தான் பார்த்தாலும். ரெண்டு பேர் வரா சரி, ஆனா பார்த்தது யார அப்படின்னா ராமரை மட்டும்தான் பார்த்தாலும். இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார். அந்த கண்ணை பார்த்துட்டா, எதை வந்து பார்த்தா நம்மால வந்து அதுக்கப்புறம் நிலையில இருக்க முடியாதோ அதை போய் பார்த்துட்டா. கண்ணினையும் அரவிந்தம். அந்த கண்ணை பார்த்ததுமே திருவடியில சுருண்டு விழுந்தாலும். அப்புறம் மனசு அவள்கிட்ட இல்ல, அது ராமர்கிட்ட போயாச்சு. இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா. அவ்வண்ண தவ நிலைமை கண்டும் தோழி. இவ யாரு தெரியலையே, இவ தேவர்களா, இவ யாரு? நம்ம நம்ம மனுஷால் சஜாதியாளா இருந்தா நம்ம போய் விசாரிக்கலாம், போய் விளையாடலாம், பேசலாம், ஏதாவது பண்ணலாம். ஆனா இவ யாரு, தேவால போல இருக்காளே அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்காளாம். அப்போ ஒரு தோழி அங்கிருந்து வந்து சொல்றா, இவ தேவாள் இல்லையா, இவ வந்து தசரத ராஜகுமாரர் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறா. அது சொன்னதுமே வந்து இவ வந்து அந்த தனுர் யஜ்ஞத்தை பார்க்க வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. அப்போ உடனே அங்கிருந்து எல்லாரும் ஓடி போறா. நேர அந்த அரண்மனைக்கு நேர ஒரு பால்கனி இருக்கான். அங்கிருந்து பார்த்தா இந்த தனுசு இருக்கிற இடம் தெரியுமா, அங்க போய் நின்னுக்கிறா. இவாளும் உள்ள அரண்மனைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறா. அங்க விஸ்வாமித்திரனோட மந்திரிகள் ஒருத்தர் தான் அந்த சதானந்தர் அப்படிங்கிறவர். அவர் அங்கதான் இருக்கிறான்.
அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா, தன்னோட அப்பா அம்மா கௌதமர் அகல்யா இவா 2 பேரும் வந்து ராமருக்கு பூஜை பண்ணாளா, அவ 2 பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்தாளா அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு இருக்கு. அதுல தவிச்சுன்னு இருக்க. இப்ப விஸ்வாமித்திரர் ராமலட்சுமணனை அழைச்சின்னு வந்ததும் அது தெரிஞ்சிடுறது. இவ அங்க போயிட்டு தான் வந்திருக்கா, அகல்யா சாப விமோசனாகி 2 பேரும் சௌக்கியமா இருக்கா, ராமருக்கும் பூஜை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுமே அவருக்கு ஆனந்தம் வந்து 100 மடங்கா ஆயிட்டான். அதனாலதான் சதானந்தர்னு பேர். அவர் என்ன பண்றார், இந்த விஸ்வாமித்திரர் மேல ரொம்ப பிரியம் உண்டாயிருக்கு அவருக்கு. விஸ்வாமித்திரர் பிரபாவம் பூரா சொல்றார். விஸ்வாமித்திரர் எப்பேற்பட்டவர், அவர் பிரம்மரிஷியாக எப்பாடுபட்டு பிரம்மரிஷியானார், அந்த கதையை பூரா சொல்றார். சுருக்கமா சொல்லணும்னா முயற்சி திருவினையாக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு யாரை எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் அப்படின்னா விஸ்வாமித்திரர் தான். அவர் பிரம்மரிஷி ஆகணும்னு நினைக்கிறார். நினைச்சா தபசு பண்றார். தபசு பூரா யாராவது பிடிங்கின்னு போயிடலாம். முதல்ல இந்த சொர்க்கத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு திருசங்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் வரான். அவனுக்கு தபச பூரா விரயம் பண்ணி இந்தா போ சொர்க்கத்துக்கு. ஏன் அப்படின்னா வசிஷ்டர் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரான். எதை வசிஷ்டர் முடியாதுன்னு சொல்றாரோ, நான் கௌசிகர், நான் முடிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தபச பூரா அவனுக்கு வீணாக்கி அவனை சொர்க்கலோகத்துக்கு அனுப்புறார். அது போச்சு. சரி, அடுத்தது பார்த்தா சுனக்ஷேபன் அப்படின்னு ஒருத்தன் வரான். அவனுக்கு பிராணாபத்துல வரான், ஆர்த்தியோட வரான். அவனுக்கும் வந்து தபச செலவழிச்சு அவனோட கஷ்டத்தையும் போக்குறார். இப்படி புறத்தையா சௌக்கியத்திலே தன்னோட தபசு வீணாயிட்டு இருக்கு, அதனால அதை நிறுத்துவோம் அப்படின்னு நிறுத்திக்கிறார். மேல என்ன பண்றார், தானே வந்து தன்னோட சௌக்கியத்துல ஈடுபடுறார். மேனகா வரா, அவள்கிட்ட காமத்துல ஈடுபடுறார். அப்பவும் தபசு நஷ்டமாயிடுறது. அது குழந்தை பிறக்கத்தை அங்கிருந்து வேற ஒரு இடம் போறார். அங்க போனா இந்த ஊர்வசி வரா, அவளை கல்லா போன்னு சபிச்சிடுறார். ரொம்ப வரா, அவளை கல்லா போன்னு சபிச்சிடுறார். அப்ப காமம் போயிடுத்து, காமத்தை ஜெயிச்சாச்சு அப்படின்னா அடுத்து குரோதம் இருக்கு. கோபத்தை ஜெயிக்க முடியலையா, கோபத்துல அவளை கல்லா போன்னு சமைச்சார. இப்பவும் திரும்ப நஷ்டமாயிடுது. இதெல்லாம் ஆச்சு. இனிமே வந்து நம்ம பொறத்தியார் சௌக்கியத்தையும் பார்க்க கூடாது, இந்த காம குரோபத்திலையும் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு புஷ்கர கஷேத்திரத்துக்கு போறார். கடுமையான தபசு பண்றார். இந்த கோபத்தையும் ஜெயிச்சுட்டாராம். ஜெயிச்சா தேவர்களே வந்துட்டாங்க, பிரத்யட்சம் ஆயிட்டா. அத தேவேந்திரன் வந்து பரீட்சித்து பார்க்கறான். அவர் தபசு கலைஞ்சு பார்க்குறார். வெகு நாள் தபசு பண்ணியிருக்கார். அதனால பயங்கரமா பசிக்கிறது அவருக்கு. ஒரு பாயசத்தை கொண்டு தேவேந்திரனே கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். அதை கையில வச்சுட்டு இருக்கார். சித்த நாளில ஒரு பிச்சைக்காரன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி பசியோட வந்து நிற்கிறானா அவர் முன்னாடி. இவர் வந்து கோபம் படுறதா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கா அந்த இந்திரன் தான் இவ்வளவு வேலையும் பண்றான். அந்த பாயசத்தை அப்படியே அவன் கையில கொடுத்துட்டாரான். கோபமே வரலையா அவன். அப்ப தேவாலெல்லாம் பிரத்யட்சமாயி நீ வந்து பிரம்மரிஷி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. நீங்களாம் சொன்னா எனக்கு போராது, அந்த வழித்தர் சொல்லணும் அப்படின்னு. ஏன்னா யார் பிரம்மரிஷின்னு சொன்னா எல்லா பிரம்மரிஷிகளும் ஒத்துப்பாளோ அவர் சொல்லணுமா. அதனால வழித்தர் போய் கேட்கிறார். வழித்தர் பிரம்மரிஷின்னு சந்தேகா அப்படிங்கிறார். சந்தேகமே இல்லை, நீ பிரம்மரிஷி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பிரம்மரிஷி தான், கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 2 அர்த்தத்துல சொல்றாரு. அப்புறம் வசிஷ்டர் சொல்லியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சந்தோஷமா வந்துட்டார். வந்தா ராமரே அவர் பின்னாடி வரார் அப்படிங்கிறதுல அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் பிரம்மரிஷி தான், அதுல சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு. சதானந்தர் இவ்வளவு சொல்றார். ராமலட்சுமணாலும் இவ்வளவு நாடி வந்து விஸ்வாமித்திரரோட கதையை சொல்லுவார்னு கேட்டுட்டே இருந்தாலாம். ஆனா விஸ்வாமித்திரர் கதையை சொல்லுன்னு கேட்டா கூட அவர் முன்னோர்களோட கதையை என்னதெல்லாமோ சொல்லிட்டு இருந்தார். அவர் கதையை சொல்லவே இல்லையா. தங்களோட குருநாதரோட கதையை கேட்கணும் ரொம்ப ஆவலா இருந்தாலாம். இப்ப சதானந்தர் வாயிலிருந்து அவ்வளவும் கேட்டு இது பண்றார். அவருக்கும் வசிஷ்டருக்கும் ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டுதான், அதையும் சொல்றாரு. நான் ஒரு க்ஷத்ரியனா இருந்தேன், நான் வந்து கோதானம் பண்ண வேண்டியிருக்க. அந்த வசிஷ்டர் ஒரு பிராமணர், அவர்கிட்ட இருந்து அந்த கோகுல திருடி ஓட்டின்னு வரலாம் அப்படின்னு போனா அந்த காமதேனுங்கிற பசு என்ன பண்ணிட்டு தானே சைன்யத்தை உண்டு பண்ணி இந்த விஸ்வாமித்திரரை ஒன்றும் இல்லாம ஆக்கிட்டு, அப்புறம் அவர் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தார். வசிஷ்டரோட போராடி பார்த்தார். ஒரே ஒரு தண்டம், பிரம்ம தண்டம் தான் வச்சிருந்தார். அந்த தண்டத்தை தாண்டி ஒரு அஸ்திரம் கூட வரலையா. திக்பலம் சத்திரிய பலம், பிரம்ம தேஜோ பலம் மகத்து அப்படின்ட்டார். என்னோட சத்திரிய பலம் ஒண்ணுமே இல்லை, நான் பிரம்மரிஷி ஆக போறேன்னு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பினான் விஸ்வாமித்தர். இந்த கதையெல்லாம் வந்து சதானந்தர் சொல்ல இப்ப கேட்கிறா எல்லாரும். இந்த தனுசு வந்து சிவனே வந்து கையாண்ட தனுசு இது. இத ஜனக வம்சத்துல முன்னோர்கள்ட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கா. அதை வந்து பூஜையில மட்டும்தான் வச்சிருக்கா. யாரும் எடுத்து கையாளுறதுக்கெல்லாம் யாராலையும் முடியாது. சீதை பிறந்து கொஞ்ச நாள் ஆகல. அதுக்குள்ள என்னாச்சு அப்படின்னா
ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து பொன் கேட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டா. இன்னும் ஜாதகமே எழுதல, அதுக்குள்ள வந்து பொன் கேட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டா. அங்க இருந்து ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்தா வந்தா ஜனகரால பதில் சொல்லி முடியல. அவர் பார்த்தார், இது பதில் சொல்லி மாளாது, நம்ம இந்த தனுஷையே வச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி, தனுஷே இனிமே பதில் சொல்லட்டும் அப்படின்னு, இனிமே யார் இந்த தனுஷை வந்து நாணயத்தினாலோ அவளுக்கு தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டார் தனுஷை. அந்த தனுஷை தூக்கின்னு வரணும்னா அதுக்கே 10,000 பேர் வேணுமா, அவ்வளோ வெயிட் அது. அதை தூக்கின்னு வந்து அங்கே வச்சுட்டார். இனிமே தனுஷை யார் வந்து நாணயத்தினாலோ அவளுக்கு தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்போ ஒவ்வொரு ராஜகுமாராலா ஒவ்வொரு தேசத்துல இருந்து வந்து பார்க்குறா. வந்தா ஒருத்தர் தனுஷா தூக்கலான்னு பார்த்தா தனுஷா அவர் மேல விழுந்துட்டு அவர் மாட்டின்ட்டார். உயோ உயோன்னு கத்துறார். அங்க சுத்தி உட்கார்ந்துக்கிற அத்தனை ராஜாக்கள் யாருமே எந்திரிக்கலையா. என்னை வந்து கொஞ்சம் எழுப்பி விடுமோ அப்படின்னு கேட்கிறார். யாருமே எந்திரிக்கவே இல்லையா. நம்மள யாராவது 10 பேரா இருந்தா சரி போனா பொறுத்து நம்ம கை கொடுக்கவா செய்வோம். ஒருத்தருமே கண்டுக்கவே இல்லையா. அவரே சிரமப்பட்டு எந்திரிச்சு அப்புறம் அங்க இருந்து போனலாம். அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்தார். இது என்ன தனுசு அப்படின்னு கேட்கிறார். சிவதனுசியா சிவதனுசு, சிவதனுஷா விஷ்ணு தனுஷா அப்படின்னு. சிவதனுஷியா சிவதனுஷெல்லாம் நான் வந்து எடுக்க மாட்டேன், எனக்கு சிவபக்தி உண்டு, அதனால நான் சிவதனுஷெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன், நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு போயிட்டார். அது தனுசு பக்கமே வரல, அவர் போயிட்டார். இப்படி ராஜாக்கள் பல ராஜாக்கள் வரா. அந்த தனுஷை வந்து எடுக்கவோ நாணயத்தவோ யாரும் முயற்சி கூட பண்ண முடியல. அதை பார்த்துட்டு அப்படி தரிசனம் பண்ணிட்டு போறா, அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். அப்படிதான் இருக்கான். அது ஜனங்களுக்கே ஒரு கவலை வந்துட்டான். இது நம்ம வச்சுட்டோமே, நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் ஆகுமாங்கிற கவலை வர அளவுக்கு இவாள்லாம் நடந்துக்கிறான். ஒருத்தராலே அதை அசைக்க கூட முடியல. ஒரு ராஜகுமாரன் அங்கிருந்து வரான். அங்க அந்த தெருவுல கடைசியில ஒரு ஆத்துல வந்து தங்குறான். அங்க ஒரு பாட்டி இருக்கா. இந்த பாட்டிகிட்ட கேட்கறான், இந்த மாதிரி ஏதோ தனுசு இந்த ஊர்ல வச்சிருக்காளாமே, அது சுயம்பரத்துக்காக வச்சிருக்காளே, அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறா. ஆமாப்பா, பல ராஜாக்கள் வந்துட்டா, யாருமே வந்து அதை தொடவோ தூக்கவோ முடியல, எல்லாம் கீழே வந்து போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னதுமே அவன் சொல்றான், நான் இந்த பக்கம் வந்தேனோ இதை பத்தி நான் விசாரிச்சேனோ சொல்லாதீனோ, நான் காலமே பஸ் பிடிச்சு நான் ஊருக்கு போயிடுறேன், நான் இங்கே வந்ததாவோ சொன்னதாவோ நீங்க காட்டிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் என் மானத்தை நான் காப்பாத்திக்கணும் அப்படின்னு அங்கிருந்து அப்படியே போயிட்டான். அங்க வரவே இல்லையான். அதனால இவர் வந்து மனுஷாலால இதை முடிக்கவே முடியாது, இதை வந்து இந்த காரியம் மனுஷாலால ஆகக்கூடிய காரியம் இல்லை, ஏன்னா தேவர்களாலே முடியாது அப்படின்னு தான் ஆயிட்டான். यस्य धनुषो रामः कुर्याद् आरोपणं मुने सुधामयोनितां सीतां दद्यां दाशरथेरगम्. இந்த தனுஷை வந்து யார் முடிப்பான்னு தெரியல, எனக்கு யார் இதை நாணயத்துவா, யார் இதை வந்து கையாளுவான்னு தெரியல, யாராலையும் முடியாது போல் இருக்கே, மனுஷாலால இது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. மனுஷாலால சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. விஸ்வாமித்திரர் அதான் அழைச்சின்னு வந்திருக்காரு ராமலட்சுமணால. அவளை வச்சுட்டே வந்து மனுஷாலால சாத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னா உடனே சொல்றாரு, வத்ச ராம தனு பஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத் இதம் தனுர்வரம் பிரம்மன் சம்ஸ்பிருஷாமீக பாணினா. இந்த தனுஷ பார் அப்படிங்கிறார் ராமர். ராமர் பார்க்கிறார், அவரே கேட்கிறார், யத்னவாம் ச பவிஷ்யாமி தோலனே பூரணே விவா. இதை எடுத்து பார்க்கவா, இதை நான் வந்து நாணேற்றவா, இதை கையாளவா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஜனக சொல்றான், விஸ்வாமித்திரர் பதில் சொல்ல, இதுக்கு ஜனகரே சொல்றான், நடக்கட்டும், ஆகட்டுமே ஆகட்டுமே அப்படிங்கிறார். ஏன்னா பொண்ணை கொடுக்கணும் அவசரமா அவருக்கு. அவர் எடுத்த ரொம்ப லகுவா எடுத்து வச்சுட்டாரா அந்த தனுஷை. எடுத்து வச்சா கீழே இருந்து அந்த 4 எடுத்து மேல மாட்டணும். கீழே இருந்து எடுக்கும் போதே இக்ஷ்வாகு வம்சத்தோட புகழ் எல்லாரையும் சேர்த்து மேல கொண்டு மாட்டித்தரான். அதுக்கு மேல யாரும் பண்ண முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு காரியத்தை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இக்ஷ்வாகு வம்சத்தோட புகழையே மேல கொண்டு மாட்டித்தரான். அது இழுக்கும் போதே சீதையோட மனசையும் சேர்த்து இழுத்துத்தரான். ஏற்கனவே சீதை அங்க பார்த்தே மயங்கிட்டா. இப்ப இந்த தனுஷை கையாளுற முறையை பார்த்து இன்னும் அவ மனசை பறிவுட்டாலும். அவர் நாணயத்தை தான் முயற்சி பண்றாரு, தனுஷை முடிக்கணும்னு நினைக்கல. ஆனா அவர் நாணேற்றும் போது என்ன ஆச்சு, தத் பவஞ்ச தனுர் மத்தியே நரஸ்ரேஷ்டோ மகாயசாஹ. இந்த நரஸ்ரேஷ்டனான ராமர் என்ன பண்றார், தனுஷ்ரேஷ்டமான அந்த சிவதனுஷ
அப்படி முடிச்சிட்டாராம். அது சப்தம் வந்து 3 லோகத்துக்கும் கேட்கறதாம். அங்க உள்ளதுல ஜனகர், விஸ்வாமித்திரர், இந்த ராமலட்சுமணர் தவிர அத்தனை பேர் மயங்கிட்டாங்க இந்த சப்தத்திலே. அப்பேற்பட்ட தனுசானது. இப்ப ஜனகர் வந்து என்ன பிளான் பண்ணி இந்த தனுசை வச்சிருக்காரு அப்படின்னா, நமக்கு பிறந்திருக்கிற ஒரு செல்வம் இருக்கே அது மகாலட்சுமின்னு தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறான். இது அயோனிதியா கிடைச்ச அந்த செல்வம் தான் அது. அசரீர வாக்கு கேட்டது, இது வந்து உன்னோட பொண்ணா நீ எடுத்து வள அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஆனா அவருக்கு தெரியுமா இது வந்து மகாலட்சுமி அப்படின்னு? ஏன் அப்படின்னா சின்ன வயசுலயே அதுக்கான சூச்சனை கிடைச்சுதான். அப்ப சின்ன வயசுல பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாலாம், அந்த பந்து இந்த தனுசுக்கு அடியில போயிட்டான். அப்ப அவளே வந்து தன் கையால இந்த பெட்டியை நகர்த்திட்டோ அந்த பந்தை எடுத்துட்டாலாம். அப்ப அவளால நகர்த்த முடிஞ்சது அப்படின்னா அவ மகாலட்சுமியை தவிர வேற யாராலும் இருக்க முடியாது, அப்பவே தெரிஞ்சுட்டாராம். அதனால நிச்சயமா அதுக்காக அவர் அவதாரம் பண்ணி, பெருமாளே அவதாரம் பண்ணி அவளை ஏத்துப்பார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவர். தசரதர் அடைஞ்ச பெருமை எல்லாம் இவருக்கும் உண்டாம். என்னன்னு கேட்டா, தசரதருக்கு 10 திக்கும் ரதம் சொல்லுமா. இவர் யாரு அப்படின்னா 10 இந்திரியங்களையும் அடக்கி இவர் வந்து பிரம்ம ரிஷியா இருக்கக்கூடியவர்கள். ராஜ்யம் நடத்துறதுல மட்டும் இல்ல, இவருக்கு வந்து ராமர் அங்க எப்படி பிறந்திருக்காரோ அது மாதிரி சீதை இங்க இவருக்கு கிடைச்சிருக்கா. அப்ப அந்த பாக்கியத்திலயும் இவருக்கு வந்து பங்கு இருக்கு. இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு குறை இருந்துதான். தசரதர் அந்த இதரம் ரோச்சையாமாச அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி தசரதரை சூஸ் பண்ண இல்லையா, அந்த ஒரு பெருமை தனக்கு வரணுமேன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு அவ என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா, தன்னோட மாப்பிளை ஆகின்றலாம் அப்படின்னு நினைச்சான். ஸ்வசுரம் அமரவந்தியம் ரங்கநாதஸ்ய சாட்சாத் அப்படின்னு பெரியாழ்வார் அந்த புகழை தட்டிக்கிறார். எல்லா ஆழ்வார்களுக்கும் என்ன பேர் அப்படின்னா, நம்ம ஆழ்வார், இல்லைன்னா பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமணிசை ஆழ்வார், அதெல்லாம் பேர் இருக்கு. இவருக்கு மட்டும் என்ன பேர் அப்படின்னா பெரிய ஆழ்வார். என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பெரிய பெருமாளுக்கே தன்னோட பொண்ணை கொடுத்தாராம். அதனால ஸ்வசுரம் அமரவந்தியம், அமரர்களால் தொழப்படுவார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெருமையை இப்ப ஜனகர் வந்து தட்டிக்கிறார். அப்ப ராமர் வந்து கேட்கிறார், என்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு. எதுவுமே நான் அப்பாட்ட கேட்டுதான் செய்வேன், அப்பாட்ட கேட்டுக்கோங்க அப்படிங்கிற. நான் உடனே தலையாட்டிலையா, சீதையை நிமிந்து கூட பார்க்கலையா. என்ன சொல்றாரு, அப்பாட்ட கேளுங்கிற. உடனே தசரதரை அழைச்சுன்னு வரதுக்கு சொல்லி ஜனகர் அனுப்புறார். இவர் ஜனகர் வர வரைக்கும் இவருக்கு ஒரு கிளியா, ஒத்துப்பரா மாட்டரா, இந்த சம்பந்தம் ஏற்படுமா அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துதான். அங்கிருந்து முகமலர்ச்சியோட தசரதர் வரதை பார்த்ததுமே இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா முழு சம்மதம் தசரதருக்கு இதுல இருக்கு அப்படின்னு. தசரதரை வரவேற்கிறார். குலகுருவான வசிஷ்டரும் வந்திருக்கார், சர்வ ஜனங்களும் வந்திருக்கா இங்க இந்த கல்யாணத்தை பார்க்கறதுக்கு. கல்யாணத்துக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்றா. அதுக்கு முன்னாள் பண்ண வேண்டிய கோதானங்கள்லாம் பண்றா. ஆயிரக்கணக்காக கோதானங்கள் பண்றா, எல்லாருக்கும் சொர்ண தானங்கள் பண்றா. அது முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய கிரியைகள்லாம் செய்யறா. ஜனகர் தான் வந்து இந்த சம்பிரதாயங்கள்லாம் ஆரம்பிக்கட்டும் அப்படின்னு ஜனகர் தான் சொல்லணுமா. அதுதான் பொன்னாதுக்காரர் தான் அதை ஆரம்பிச்சு வைக்க சொல்லணுமா. ஆனா அவர் மறந்துட்டார் சொல்றதுக்கு. ஏன்னா இந்த காரியங்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்ததுனால இந்த சந்தோஷத்துல அதை மறந்துட்டாராம். அப்ப இங்கிருந்து வசிஷ்டர் கேட்கிறார், என்ன நீ வந்து உத்தரவே கொடுக்கல, எப்ப ஆரம்பிக்கிறது, என்னன்னு சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கிறார். அவர் உடனே அழகா பதில் சொல்றாரு, இது உங்கன்னா நீங்க என்ன உத்தரவு பண்ணாலோ அதை நான் கேட்க போறேன், நீ என்கிட்ட கேட்கணுமா, இதை நீங்களே செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. யதார்த்தமா நடக்கிறது அவ்வளவும். ஒரு பெட்டி நிறைய அலங்காரத்துக்கான பொருள் சாமான்கள்லாம் வச்சிருக்காளாம் சீதைக்கு. அந்த பெட்டியே காலி ஆயிட்டான். அவ்வளோத்தையும் சீதை மேல பூட்டி அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா. தத சீதாம் சமானிய சர்வாபரண பூஷிதாம் ஸ்ரீயம் பத்மயுக்தாம் வை கேசவங்காயுதாமிவ வித்யுத் பிரபாம் விசாலாட்சி
நீல குஞ்சித மூர்த்தஜாம் ஹம்சாங்கிதேன சௌமேன கிஞ்சித் பீடேன சம்பிரதாம் பாசிதேனோத்தரீயேன சுரத்தேன சுசம்பிரதாம் சமக்ஷமக்னே சம்ஸ்தாப்ய ராகவாபிமுகே ததா அப்ரவீத் ஜனகோ ராஜா கௌசல்யானந்தவர்தனம். மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி அவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணி சீதையை அழைச்சுன்னு வரா. இங்க ராமனும் வந்து தயாரா இருக்கார், பட்டு பீதாம்பரங்கள்லாம் கட்டிட்டு ரெடியா இருக்கார். மணவரையில வந்து உட்கார்ந்தாச்சு. இப்ப ஜனகருக்கு வந்து தன் பொண்ணை அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார். பொதுவா பொண்ணை அறிமுகப்படுத்துறது அப்படின்னா மேல வம்சத்துல அவ இன்னாரோட பொண்ணு இன்னாரோட பேத்தி அப்படின்னு சொல்லி தான் அறிமுகப்படுத்துவா. அவர் அதெல்லாம் சொல்ல விட்டுட்டார். ஏன் அப்படின்னா, என் குலத்துல பிறந்ததுனால சீதைக்கு பெருமையா இல்ல சீதையால இந்த குலத்துக்கு பெருமையா அப்படின்னு பார்த்தார். அப்ப சீதையால தான் இந்த குலத்துக்கே பெருமை அப்படின்னு அவளை தான் முதல்ல சொல்லணும்னு சொல்றாரு. இயம் சீதா மம சுதா அப்படிங்கிற இவள் சீதை அப்படின்னு முதல்ல சொல்றார். சொன்னதுமே அவருக்கு நினைவு வருது. இவ கிடைச்சதுமே அசரீர வாக்கு கேட்டது. என்ன கேட்டது அப்படின்னா, தர்மேன தனையா தவ அப்படின்னு. இவ உன்னோடு பொண்ணா, உன்னோட பொண்ணாவே நீ இவளை எடுத்து வள அப்படின்னு கேட்டது. அந்த தைரியம் வந்துதான். அதனால மமசுத்தா அப்படிங்கிற இதெல்லாம் சொன்னாலும் ராமர் வந்து திரும்பியே பார்க்கலையாம். இவர் சீதை சொன்னப்ப திரும்பி பார்க்கல, மமசுதா அப்படின்னு சொன்னமும் திரும்பி பார்க்கல. ஆனா ஜனகருக்கு என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து பார்த்தோன்னே மயங்கிட்டாராம். இப்ப மாப்பிள்ள வந்து தன் பொண்ணை பார்த்து மயங்கிறதா இல்லையா பார்க்கணுமா, அதுக்காக பார்க்க சொல்றாரு. ஆனா ராமர் வந்து கம்பீரமா அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கார், திரும்பி பார்க்கவே இல்லையா சீதைய. அப்பதான் சொல்ற, சகதர்ம சரிதவ, நீ என்ன தர்மம் வச்சிருக்கியோ அதுக்கு சதுஷமான தர்மத்துல இருப்பாப்பா, அதனால இவளை பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்ன தர்மம் ராமர் வச்சுருக்கார் அப்படின்னா, மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம் நத்தியஜேயம் கதஞ்சன அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காரு. யார் வந்து மித்ரபாவத்துல எங்கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்றாளோ அவளை வந்து நான் ரட்சிக்காம இருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு. அவயம் சர்வபூதேபியோ ததாமேதத் வதம் மம அப்படிங்கிற. ஒருத்தன் சரணாகதி பண்ணிட்டான் அப்படின்னா 3 உலகமும் அவனை எதிர்த்தாலும் நான் வந்து அவனுக்கு அபயம் கொடுப்பேன், அவனை நான் காப்பாற்றுவேன், ரட்சிக்காம இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து சரணாகதி தெரிஞ்சு பண்றவன் விஷயத்துலதான் இது பிரயோஜனப்படும். ஆனா சீதாதேவி என்ன வச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா, இந்த ராட்சசிகள்லாம் வந்து அந்த அசோகவனத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறா சீதாதேவியை. அப்ப ஹனுமான் கேட்கிற, இவாள்லாம் நம்ம வந்து இவ என்னெல்லாம் உன்னை கஷ்டப்படுத்தணும்னு சொன்னாலோ அதெல்லாம் அந்த பனிஷ்மெண்ட்லாம் அவளுக்கு கொடுத்துருவா அப்படின்னு கேட்கிற. பிரணிபாத பிரசன்னாகி மைத்திலி ஜனகாத்மஜா, அவளுக்கு கும்பிடவே தெரியாதான், எப்படி கும்பிடணும் எப்படி சரணாகதி பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரியாதான். ஆனா அபயம்னு கொடுத்துட்டாளாம். எப்ப உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்துட்டோ அதுவே போறோம், நீங்க சரணாகதியே பண்ண வேண்டாம், நான் அபயம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறான். அதனால ராமரோட தர்மத்துக்கு சமமான தர்மத்துல இருப்பா அப்படின்னு சொன்னதும், பிரதீட்சைனாம் பத்ரம் தே பாணின் கிருண்ணீஷ பாணினாம். கல்யாணம் யதோத்தமா நடக்கிறது. லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு ரொம்ப சிரமமா இருந்ததான். என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ராமரை விட்டு ஒரு க்ஷணம் கூட அந்த பிரிய மாட்டார். இன்னைக்கு ஒரே நாள் கல்யாணம் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்தடுத்த மணவரையில வச்சா அது ராமர்கிட்ட எப்ப வருவோன்னு துடிச்சுட்டு இருக்கார். இப்ப கூப்பிடுறான் ராமருக்கு ஆச்சு அப்படின்னோடனே லக்ஷ்மணரை தான் அடுத்து கூப்பிடுறான். கூப்பிட்டா ஜனகர் வந்து அங்கிருந்து நகரவே மாட்டேங்கிறான், ராமரையே பார்த்துட்டு இருக்கிறான். எப்ப அங்க ராமரை கூப்பிட்டாரோ அப்ப இருந்து ராமரையே பார்த்துட்டு இருக்கார். அந்த அங்கிருந்து நகர மாட்டேங்கிறார். லக்ஷ்மணரை இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. லக்ஷ்மணர் ராமர் கிட்ட இங்க வந்து நடத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் இங்க கூப்பிடுறதே தவிர அவர் நகர மாட்டேங்கிறார். ராமர்கிட்ட அப்படி மயங்கி இருக்கார் ஜனகர், அங்கிருந்து நகரவே இல்லையா. அடுத்தடுத்து லக்ஷ்மணர் பரத சத்ருக்னா அவ்வளவு பேருக்கும் யதோத்தமா கல்யாணம் ஆகுது. பதிப்ரதா மகாபாகா சாயேவானு கதாசதா இத்யுக்தா பிராட்சிப ராஜா மந்திரபூதம் ஜலம் ததா. அந்த புண்ணியாதன ஜலத்தை பூரா அங்கெல்லாம் தெளிக்கிறா எல்லாரும் மேலேயும். கல்யாணம் அருமையா நடந்தது. அந்த சீதா கல்யாணத்தை தான் வந்து பாகவதால் எல்லாரும் ஒவ்வொரு பஜனையிலையும் நடத்துறா. உபன்யாசத்திலே இந்த கல்யாணங்கள்லாம் வருது. ஏன் அப்படின்னா, இந்த கல்யாணம் ஏன் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, தெய்வத்துக்கு கல்யாணம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டா, பொதுவா அந்த சுத்த பிரம்மம் நிர்குண பிரம்மம் அப்படிங்கிறதால எந்த காரியமும் ஆகாது. அது வந்து பிரகிருதி விசிஷ்டமா எப்பெல்லாம் இருக்கோ அப்பதான் எல்லா காரியமும் பண்றது.
அப்ப திருமழிசை ஆழ்வார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, திருவில்லா தேவை என்ன தேவை அப்படிங்கிறார். திருவில்லா தேவைன்னா சீதை இல்லாம ராமர் இல்ல அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, திருவுக்கு திருவாகிய செல்வா அப்படிங்கிறார். அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம உபாசனை பண்ண வேண்டியது சீதாராமால் 2 பேரையும் சேர்த்து உபாசனை பண்ணுமே தவிர 2 பேர்ல ஒருத்தரை மட்டும் பிரிச்சு உபாசனைங்கிறது பண்ணக்கூடாது. உபாசனையே எப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா 2 பேரையும் சேர்த்து தம்பதியா உபாசனை பண்ண சொல்லியிருக்கு. அப்ப இதை பிரிக்க நினைச்ச பேர் என்ன ஆனா அப்படின்னு கேட்டா, அங்க ராமனை மட்டும் தனியா பிரிச்சு கொண்டு போயிடணும் சீதையை விட்டுட்டோ அப்படின்னு நினைச்சா வா மூக்கு காதெல்லாம் அறுபட்டு எங்க போனா அப்படின்னே தெரியல. அதே மாதிரி ராமரை விட்டுட்டு சீதையை மட்டும் எடுத்துன்னு போயிடணும்னு நினைச்சா ராவணன் 10 தலையும் கீழே விழுந்தது, ஆளே அட்ரஸ் இல்லை. அதனால நம்ம உபாசனை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, விஸ்வாமித்திரர் என்ன வச்சிருக்கிறோ அது மாதிரி வச்சுக்கணும். இந்த சீதா கல்யாணத்தையே மனசுல தியானம் பண்ணி நம்ம ஹிருதய ஊஞ்சல்ல ராமரையும் சீதாரையும் உட்கார்த்து நம்ம என்னெல்லாம் அவளுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ சத்திர சாமராதிகள்லாம் போட்டு நம்ம அனுபவிச்சுக்க வேண்டியது. அவளை தனியா பிரிச்சு தனியா ஒரு உபாசனைங்கிறது கிடையாதுங்கிறது நீ சொல்றேன். விஸ்வாமித்திரர் இந்த அனுபவத்தோடய நேர இமாலயத்துக்கு போய் அங்க தபசு பண்ண ஆரம்பிச்சத இந்த தியானம் தான் அவருக்கு. அவரை ஃபாலோ பண்ணி நமக்கும் அதே தியானம் பண்ணும். மேல நமக்கு நிறைய அனுகிரகங்கள் அவ பண்ணுவா. இது மாதிரி சத்சங்கம் நிறைய கிடைக்கும், நமக்கும் அனுபவிக்க கிடைக்கும். அந்த பிரார்த்தனையோட முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு மேல அயோத்தியா காண்டம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். பிரேமிகேந்திர சத்குருநாத் மகாராஜ் கி